contributed towards the personality development of our cadets. His presence itself has been a source of inspiration for many of our students of the college. I'm also pleased to introduce Dr. Taranga Hazarika. Probably he's going to join later, but he'll be here. He's a renowned surgeon from Dibrugarh, and he will be sharing his experiences as a doctor during this pandemic time. Thank you. Now, I would like to request Dr. Manoj Gogoi, our principal, to give his inaugural speech. Over to sir. Thank you. Okay. Thank you, Dr. Monalisa Roy Chaudhary. Hi, good evening to all. Greetings to you all from Bikali College fraternity. Our respected special invitee and guest of today's webinar, Colonel Pawan Kumar, the commanding officer of the 38th Battalion Unit of NCC. Our honorable resource person of the webinar, Dr. Sunita Agarwala, my friend and renowned surgeon of Assam, Dr. Taranga Hazarika, distinguished participants from different parts of the region of our states, honorable vice principal of our college, Dr. A.H. Ahmed, sir, my esteemed faculty members of Bikali College, NCC cadets of different colleges along with our own college unit, and last but not the least, my lovely students of our own college, that is Bikali College. Esteemed participants, we all know that we are passing through one of the most crucial and critical, unprecedented situations of our life, which we have never ever imagined also. Most of all of us are out of campus for last couple of months, and for last 12 days, we are almost confined to the four walls of our home, as the district administration has declared our district as red district. So we know how we are facing the problem. Myself, both as a teacher and as an administrator, I feel and I realized the psychological state of my students. And we know it has adversely affected our entire way of life, disrupting our normal routine and lifestyle. We are trying our best to engage you all in different activities through online, but these are not enough. And therefore, we have decided to organize this webinar. Today, we have Dr. Sunita and Colonel Pawan, who are known experts in dealing with this kind of problem. And therefore, I do hope that their deliberation will not only help us, but it will be helpful to overcome the problems that we are experiencing in this critical juncture. Dear students and dear participants, this is the time when we have to stand together as one family. We need to take these challenges as opportunities and achieve and fulfill the dreams, the wishes and aspirations of not only yours, but also of your parents, society, and of course of your beloved Bikali College. Dear students, I am sure that you all are taking care of yourself and helping your family well in this time of crisis. I strongly believe that we will get rid of this pandemic very soon and normalcy will return back. মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোক দুমাহ দিন ধৰি আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ চৌহদত অনুপস্থিত আছা। এই পৰিৱেশত এখন বিশাল মহাবিদ্যালয়ৰ চৌহদত আমি কেইজনমান মানুহ প্ৰতিদিন কেনেকৈ অতিবাহিত কৰিছো, সেই কথাটো তোমালোকক আমি বুজাই ক'ব নালাগে। বিকজ ইউ আৰ আৱাৰ চ'ৰ্চ অফ ইনস্পাইৰেশ্যন। তোমালোক আমাৰ কলেজখনৰ এছেটছ। তোমালোক যেতিয়া কলেজত তোমালোকে নাই, আমি কেনেকুৱা এটা মানসিক অৱস্থাৰে পাৰ কৰিছো। আমি প্ৰতিদিনে মই আহোঁ, হক ছাৰ আহে, মনালিসা বাইদেউ আহি আছে, বহুতো শিক্ষক আহি আছে, কিন্তু শিক্ষক আছো আমি, ছাত্ৰ ছাত্ৰী নাই। গতিকে এটা আমাৰ তোমালোকৰ অনুপস্থিত আমি কি ধৰণে এটা মানসিক অৱস্থাত আমি অতিবাহিত কৰিছো তোমালোকে নিশ্চয় গম পাইছা। আৰু তোমালোকৰ যিটো মানসিক অৱস্থা, সেই কথাটো আমি ভালদৰে অনুভৱ কৰিব পাৰিছো। And for this reason, today we have organized this seminar.
আৰু আমাৰ মাজত since we have Dr. Sunita and Colonel Pawan গতিকে আমি এটা অনুমান কৰিছো যে তেওঁলোকে যিখিনি বক্তৃতা আমাক দিব আমাৰ আগত দাঙি ধৰিব সেই বক্তৃতাই আমাক অনুপ্ৰেৰণা যোগাব এনেকুৱা এটা কঠিন পৰিস্থিতিত কেনেধৰণে আমি সন্মুখীন হ'ম so we are all delighted and waiting eagerly to hear from our resource person and guest and therefore wasting any valuable time I should wrap up my speech but before that let me take this opportunity to thank Dr. Sunita and Colonel Pawan for accepting our request to be part of this webinar and sparing their valuable time for us. Our institution will remain indebted to them forever. আমি আপোনালোকক পুনৰবাৰ আমাৰ ফালৰ পৰা বিকালী মহাবিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আৰু শেষত I wish all the participants for a nice session that we have had ahead and I'm confident enough that this webinar will be profitable and fruitful for everyone present here. Thank you one and all. Thanks. Now over to Dr. Monalisa Rajotri. Thank you so much, sir. Now I would request Dr. Sunita Agarwal to give her deliberation. We are all eagerly waiting to hear from her. Aru আশা কৰো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল উপকৃত হ'ব কাৰণ তেখেত অলৰেডি ট্ৰেইন আৰু বহু সেমিনাৰ বহু webinars তেওঁ ৰিসোৰ্স পাৰসন হিচাপে আছিলে আৰু তেওঁৰ লেকচাৰৰ পৰা বহুত ল'ৰা ছোৱালী উপকৃত হৈছে over to Dr. Sunita. Thank you, Dr. Monalisa Rajotri. Respected Principal Sir, Bikali College, respected teachers, respected Colonel Pawan Kumar, and my dear students. Moromor Satro Satri Hokol, Hokolule Mur Namaskar Thakil. Moi najano, muk jiman uthai pelai kuwa hoise, moi himan worth hoy na nohoy. Kintu pandemic or homoyot ba education or teacher hisabe, hikhar ছাত্ৰী হিচাপে শিক্ষক হিচাপে মই যিখিনি জানো বা যিখিনি বুজি পাইছো সেইখিনি মই আপোনালোকৰ লগত আজি শেয়াৰ কৰিবলৈ আহিছো প্ৰথম কথা আমাৰ যেটো টপিক আছে মেন্টাল হেলথ এণ্ড পেণ্ডেমিক মেন্টাল হেলথ মানসিক স্বাস্থ্য কথা হল আমাৰ যেনেকে শাৰীৰিক স্বাস্থ্য থাকে শৰীৰত আমি সুস্থ হ'ব লাগে এতিয়া আমাক কৈ থকা হৈছে আমি স্যানিটাইজ কৰিব লাগে মাস্ক পিন্ধি থাকিব লাগে ভাল খোৱা খাব লাগে এক্সাৰসাইজ কৰিব লাগে কিবা কাঢ়া খাব লাগে কৈ আছে আমাক মিনিষ্ট্ৰীৰ পৰা ডেইলি কৈ আছে হেতু কিহৰ কাৰণে কৈ আছে যাতে আমাৰ শৰীৰটো ভালে থাকক এতিয়া শৰীৰটো আমি ঠিকে ৰাখিছো কিন্তু যেতিয়া কোভিডটো আহিছে পেণ্ডেমিকটো যেতিয়া আহি আছে আজি বলে অমুক ঢুকাল কালি বলে তমুক ঢুকাল কালি বলে অমুকৰ বেমাৰ হৈছে আমাৰ এনেকুৱা এটা অৱস্থা হৈ গৈছে নহয় আমি আগতে আমি ফ্ৰেণ্ডক লগ পালে আমি এনেকে হাপতি ধৰো এতিয়া আমি দূৰত থাক ওচৰত নাহিবি ফ্ৰেণ্ডৰ আমি ওচৰত যাব নোৱাৰো মা দেউতাকো আমাৰ ভয় লাগে আমাক এনেকে কৈছে যে ঘৰতো মাস্ক পিন্ধি থাকিবা যেটো মানে পসিবল নহয় মা দেউতাকো আমি ভয় কৰো কোনবা যদি আহিছে তাকো আমাৰ ভয় কেনেকুৱা দিনকাল আহি গৈছে যে মানুহে মানুহক ভয় কৰা হৈছে কিহৰ কাৰণে বেমাৰ এটা হৈ যাব আৰু মানুহৰ কেনেকুৱা অৱস্থা হৈছে আগতে কিবা কাৰবাৰ অসুখ হৈছে মানুহ গৈছে খবৰ লৈছে আপুনি ভালে আছে নে অমুক আছে নে তমুক আছে এইটো এনেকুৱা এটা বেমাৰ আহি গৈছে আমাৰ ঘৰৰ মানুহে আমাৰ ওচৰ চাপিব নোৱাৰে এটা ৰুমত বন্ধ হৈ থাকিম তাৰ পিছত যদি আমি ৰুমতো বন্ধ নহলো আমি হস্পিটেলত গলো আমাৰ ভয়টো কি মই যদি মৰি যাও যদি নহয় মৰুৱে মানুহ মৰে কিন্তু তথাপিও কৰোনাত যদি মৰি যাও মোৰ ঘৰৰ মানুহে মোক নেদেখিব এই যেটো ভয় আমাৰ ভিতৰত সোমাইছে হেতু কাৰণে কি হৈছে মানুহ মানসিকভাৱে ভাঙি পৰিছে কি হল হঠাতে এনেকুৱা কি এটা আহিল কি হল এটো আমাৰ সকলোৰে মাজত স্পেশালি মানে আমি বয়সস্থ বিলাকটো অকনমান লব পাৰাই নাই অলপ দিগদাৰ হৈছে কিন্তু ইয়াংষ্টাৰ বিলাকৰ আৰু প্ৰবলেম হৈছে যিবিলাক ইউথ আছে বিকজ ইউথ বিলাকৰ কি খাব লাগে লাগে ফুৰ্তি কৰিব লাগে বাহিৰত ওলাই যাব লাগে পাৰ্টি কৰিব লাগে আমি অলপ বুঢ়া কেটা অলপ ঘৰত থাকিব পাৰো আমাৰ অলপ হেবিট হৈছে ঘৰ চৰ আমি অলপ ভাল পাওঁ
কিন্তু ইয়াংষ্টাৰ্ছ বিলাকৰ কি হৈছে পাৰ্টি কৰিব পৰা নাই বাহিৰত যাব পৰা নাই সিনেমা চাব পৰা নাই মলত যাব পৰা নাই ঘৰৰ পৰা ওলাব পৰা নাই আৰু ঘৰত কি মা আৰু দেউতা আৰু পঢ়ি থাক কিবা কৰি থাক কৰিবা কি কিমান টিভি চাবা কিমান কি কৰিব সো দিস ইজ আ বিৰাট ডাঙৰ এটা সমস্যা টাইপৰ হৈছে মানে কি কৰো কি নকৰো কি আহিলো এটো আমি কয় তো কি বেমাৰ আহিলো খং উঠিলে চাইনাৰ কাম নাই এইবিলাক উলিয়াইছে সো এনেকুৱা মানসিক অৱস্থা সকলোৰে হৈছে এটা কথাটো হৈছে যে এটো অকল আমাৰ হৈছে নে এটো অকল অসমত হৈছে নেকি এটো অকল বিকালী কলেজৰ ওচৰত হৈছে নেকি এটো অকল আমাৰ ইয়াত হৈছে নেকি নহয় এটো ওয়াৰ্ল্ড ওয়াইড হৈছে গোটেই পৃথিৱীখনক লৰাই দিছে সো আমি একসেপ্ট কৰিব লাগিব যে এটো ইউনিভাৰ্সাল হয় গোটেই পৃথিৱীত হৈছে যে গোটেই পৃথিৱীৰ মানুহ আমি গভৰ্নমেন্টক গালি পাৰিছো আমি কাৰবাক গালি পাৰিছো সবে সাফাৰ কৰিছে পৃথিৱীৰ সকলো মানুহে সাফাৰ কৰিছে 2019 ৰ নৱেম্বৰতে চাইনাত আহিছে আমাৰটো কপাল ভাল নৱেম্বৰ ডিসেম্বৰ জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চৰ লাষ্টৰ ফালে আহিছে 5 মাহ আমি কমসে কম আৰামছে আছিলো তাৰ তেতিয়াৰ পৰা তেওঁলোকে ভুগি আছে বন্ধ ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই গৈছে উলাব পৰা নাই সো আমি এটা কথা বুজি পাব লাগিব যে এটো অকল মূৰ হোৱা নাই অকল আমাৰ লগত হোৱা নাই গোটেই পৃথিৱীৰ লগত হৈছে এটা কিছুমানে ক'ব খুজে যে পৃথিৱী আৰু এইটো পেণ্ডেমিকৰ এটা আচৰিত দেখিছো ক্যালকুলেশন কৰি চালে হল every 100 years কিবা কিবি হৈ আছে পেণ্ডেমিক্স 100 years ago আমাৰ হেৰি হৈছিলে এবাৰ কিবা ফ্লু হৈছিলে প্লেগ হৈছিলে তাৰ পিছত এবাৰ পক্স হৈছিলে যেটো আমি আই উলুৱা বুলি কওঁ সো তেতিয়াও এনেকুৱা হৈছিল মানুহক আইসোলেশনত থৈ দিয়ে না সো ইট ইজ লাইক আমি যদি আজিৰ ভাষাত কওঁ পৃথিৱীখনে নিজকে ফৰমেট কৰি আছে ডিলিট কৰি আছে ওকে ফৰমেটিং কৰি আছে যে মোক এতিয়া তোমালোকে মোক বহুত কষ্ট দিলা তোমালোকে মোৰ ওপৰত বহুত অত্যাচাৰ কৰিলা পৃথিৱীয়ে কৈ আছে ওয়াৰ্ল্ডে কৈ আছে আমাক এতিয়া মই অকলমান নিজকে ঠিক কৰিলো যেতিয়া যোৱা বছৰ পেণ্ডেমিকত ফাৰ্স্ট বন্ধ হৈছিল লকডাউন হৈছিল বতৰ সতৰ একদম চেঞ্জ হৈ গৈছে গুটেখন সো কিন্তু কি হৈছিল আমি তাৰ পিছত ভাবিলো ঠিক হৈ যাব নহল এতিয়া হে কাৰণে আমি ইয়াৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ্ড নথকাৰ কাৰণে আমাৰ বেছি ইস্যু আহিছে সো ফাৰ্স্ট আমি কি কৰিব পাৰো প্ৰথম কথা হৈছে ইয়াৰ পৰা আমি নিজকে শাৰীৰিকভাৱে সুস্থ ৰাখিব লাগিব তাৰ কাৰণে আমি সব ইনস্ট্ৰাকশনস কিন্তু মানিব লাগিব দেই মই মাস্ক নিপিন্ধু মই নিপিন্ধিলো কি হল মই নিপিন্ধু গোটেই পৃথিৱীখনটো পিন্ধিয়ে আছে মাস্ক পিন্ধিনো কি হল করোনাটো হৈয়ে আছে স্যানিটাইজ কৰিলুনো কি হল হৈয়ে আছে কিন্তু যিবিলাকে স্যানিটাইজ কৰিছে মাস্ক পিন্ধিছে যিবিলাকে মানিছে তেওঁলোকৰ কমকে হৈছে মানুহে ভ্যাকসিন লোৱা নাই শিক্ষিত মানুহে ভ্যাকসিন নলয় ভ্যাকসিন লৈনো কি হ'ব ভ্যাকসিন লোৱাৰ পিছতটো করোনা হৈছে ভাই ভ্যাকসিন লোৱাৰ পিছত করোনা হৈছে ঠিকে কিন্তু ভ্যাকসিন লোৱাৰ পিছত দুটা কথা নাই হোৱা এটা মোৰ যদি করোনা হয় মই কাকো নিদিও দ্বিতীয় কথা মোৰ যদি করোনা হয় মই নমৰো সো ইট ইজ আ প্ৰটেকশন যেনেকে আগতে প্ৰথমে যেতিয়া আই উলাইছিলে পক্স উলাইছিলে তেতিয়া মানুহক বেলেগকে থৈ দিছিলে তেতিয়া মানুহৰ ওচৰত নগৈছিল এতিয়া পক্স উলালে আমি ডক্টৰৰ ওচৰত যাও দেখাও কোভিডো এনেকুৱা হৈ যাব পিছলে কেতিয়া হ'ব যেতিয়া আমি সকলোৱে ভ্যাকচিনটো লৈ লম তেতিয়াহে আমি বাহিৰত উলাব পাৰিম সো প্ৰথম কথা মই সকলোকে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো স্পেশালি ষ্টুডেন্টস তোমালোকেটো নিজে 18 বছৰৰ ওপৰত হৈছে যদি লোৱা মা দেউতাককো ধৰি পেলাই লৈ যোৱা আৰু ভ্যাকচিনটো দিয়াই লোৱা because that is very important তেতিয়াহে আমি বাহিৰত উলাব পাৰিম নহলে এই জেল আৰু কিমান খাটিব লাগে ভগৱান জানে okay now what we have to understand আমি কি ভাবিব লাগিব even this will pass away this is a phase of time এটো এটা সময় আমি ভাবিব লাগিব যে আমাৰ ভাল সময় বেয়া সময় কেতিয়াও টিকি নাথাকে ভাবাচোন বা ভাবক যেতিয়া আমি এদিন এনেকুৱা ভাবিব লাগে কি ফুৰ্তি ৰক্ষা পোৱা নাই মেট্ৰিকৰ জুনাখন ৰিজাল্ট দিছিলে না ফাৰ্স্ট ডিভিজন সেকেন্ড ডিভিজনটো মই বাদে দিলো পাস কৰিলো বাপৰে পাস যে কৰিছো কি ফুৰ্তি হে ফুৰ্তিটো আজিলৈ নাই নহয় ইন দা সেম ওয়ে আমাৰ যদি কিবা এটা দুখ হৈছিল লাইফত that is not here still now so it's a time
চিনেমাবোৰ আমি চাই থাকো তাতে কৈয়ে থাকে কভি খুশি কভি গম हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी धूप है कभी कभी है छाँव जिंदगी so it's like life is that আজি ভাল আছে কালি বেয়া so আমি পজিটিভ হ'ব লাগিব যে এটো এটা টাইম হয় চলা যায়গা গুছি যাব ইউ যাবগে কিমান দিন থাকিব গলেই 2020 মাৰ্চত আৰম্ভ হৈছিল এতিয়া মানুহে কৈ আছে 21 লাষ্টত ভাল হৈ যাব so মইতো ৰখি আছো কিবা কে বাপৰে 5 মাহত আৰু ভাল হ'ব আৰু so I'm looking to that 5 months এই আগৰ 1.5 বছৰ যে গোল I don't know we have to think like that যে এটো লাইফও গুছি যাব এতিয়া এই যে আমি সময়খিনি পাইছো আমি ভাবিব লাগে যে আমি ভাল সময় পাইছো টু এনজয় উইথ দ্য ফ্যামিলি বহুতৰ এনেকুৱা আছে লৰা ছোৱালী বাহিৰত পঢ়িছিল আমি সময় কাটিবলৈ নাপাওঁ লৰা ছোৱালীৰ লগত আমি কলেজৰ টিচাৰ্স বিলাকে ছুটি নাপাওঁ যাবৰ কাৰণে আমাৰ যেতিয়া ছুটি থাকে তেওঁলোকৰ ছুটি নাথাকে তেওঁলোকৰ যেতিয়া ছুটি থাকে তেওঁলোক ঘৰত আহে আমাৰ ছুটি নাথাকে লগ হ'বই নাপাওঁ লগত ফুৰিবই নাপাওঁ লগত থাকিবই নাপাওঁ এতিয়া অন্তত আমি ফ্যামিলিৰ লগত টাইম স্পেন্ড কৰি পাৰিছো ষ্টুডেন্ট খিনিও তোমালোকৰ মা দেউতাই কৰবাত চাকৰি কৰে বা মা কৰবাত চাকৰি কৰে বা দেউতা দিনটো ওলাই যায় তোমালোকে কলেজত ওলাই যোৱা লগ হৈ পেলাই বহিব নোপোৱা কথা পাতিবলৈ নোপোৱা এটলিষ্ট আমি এতিয়া এটা চান্স পাইছো মা দেউতাৰ লগত বহিবৰ কাৰণে এটা মোৰ ছোৱালী তাই বাহিৰত চাকৰি কৰে আমাৰ মিলিয়ে নাহে কৰবাত একদিন দুই দিন এনেকে লগ পাওঁ তাই দৌৰি আহিব কিবা এটা ফাংচনত মোৰ কলেজ থাকিব মই দৌৰি যাম বাস কিবা 1 ঘণ্টা 2 ঘণ্টা লগ হয় এতিয়া তাই যে মোৰ লগত আছে ইমান দিন যে আমি এটা স্পেন্ড কৰিছো আফটাৰ 10 years 10 বছৰৰ পিছত আমি এনেকে লগ হৈছো সেইটো এটা ডাঙৰ কথা এই যিখিনি সময় আমি পাইছো ফ্যামিলিৰ লগত আমি এনজয় কৰিব লাগে ফ্যামিলিৰ লগত কাজিয়া কৰিব নালাগে ষ্টুডেন্টছক কৈছো মা দেউতাৰ ওপৰত খং কৰা মা দেউতাৰ লগত কাজিয়া কৰা নিজৰ খংটো তেওঁলোকৰ ওপৰত জাৰা এটো প্লিজ নকৰিবা এইটোৱে টাইম ট্ৰাই টু আন্ডাৰষ্টেণ্ড দেম তেওঁলোকক বুজি পাব লাগে তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিব লাগে তোমালোকৰ ককাহত থাকিব পাৰে তোমালোকৰ বয়সস্থ মানুহ থাকিব পাৰে তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ যোৱা গৈ পেলাই সুধা ফোনতে সুধা যে তোমালোকৰ সময়ৰ কথা কিছুমান কোৱাচোন আমি হেনেকেই বহুত কথা জানিব পাৰিম এতিয়া কেতিয়াবা মাজে ফেসবুকত আহে আগতে আমি কিবা টিক টিক খেলিছিলো আমি বহুত এনেকুৱা কথা বহুত এনেকুৱা বস্তু বা বহুত এনেকুৱা কাম কৰিছিলো যেটো তোমাৰ জেনাৰেশন দেখাই নাই আমি 5 পইচা দেখিছিলো 5 পইচাত আমি ইমান চানাচুৰ পাম এতিয়া যদি মই তোমালোকৰ আগত কওঁ এই 5 পইচাত জানা আমি ইমান চানাচুৰ পাইছিলো 5 পইচাত আমি কোল্ড ড্ৰিংকৰ বটল পাইছিলো তোমালোকে 5 পইচা ম্যাম 5 পইচা you can't even think 5 পইচা আঠানা পইচাও সকে তোমালোকে দেখা নাই so it is a fun you can learn so many things আমাৰ দেউতা হতে কৈছিল এক নিয়া পইচাত 10টা ৰসগোল্লা পাইছিল আমি এনেকে ভাবো এক নিয়া পইচা তোমালোকে তো ভাবিব নোৱাৰা it's something beyond your expectations so you can utilize the time মানুহৰ লগ বা ফোনত নাযাবা কাৰো ঘৰত নহলে খেদিব যা ফোনত you can talk to people ask them হেইবিলাকৰ ওপৰত you can write blogs সাৰে মাত্ৰ কলে ইউটিউবৰ চেনেল খুলি দিছে সাৰহতৰ পৰা পাৰমিশন লৈ তেনেকুৱা কথাবিলাক ইউটিউবত দিব পাৰা ফেসবুকত দিব পাৰা তোমাৰ নিজৰ যেটো অভিজ্ঞতা আছে হেতু ফেসবুকত দিব পাৰা এইখিনি টাইম আমি বহুত কিবা কিবি কৰি পেলাই ইউটিলাইজ কৰিব পাৰো সো আমি এনেকে ভাবিব না লাগে কি যে কৰো দিনটো ওকে you can connect to people ঘৰত বা ফ্যামিলি হ'ব পাৰে ফ্ৰেন্ড হ'ব পাৰে এনেকুৱা বহুত হ'ব পাৰে যাক আমি বছৰে লগ পোৱা নাই সাপোজ এতিয়া কলেজত পঢ়ি আছা কোনবা ফ্ৰেন্ড আছিল ক্লাস 5 তে এৰিলা ফোনে পোৱা নাই একো পোৱা নাই ফেসবুকত সাৰ্চ দা ফ্ৰেন্ড ট্ৰাই টু কানেক্ট আৰু কল কৰা আৰে ইমান দিনৰ মূৰত লগ পাইছো তাৰ পিছত আমি এনেকে জুম মিট বা কিবা এটা মিটত আমি লগ হ'ব পাৰো তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিব পাৰো সো देयर आर সো মেনি থিংস আমি এই সময়খিনি আমি হট ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো আমি ভাবিব না লাগে যে কি কৰো কেনেকে কাটু মইতো এডভাইস কৰিম অনবৰতে একটা কাপোৰৰ সিৰিয়েল চাই পেলাই এই টাইম কাটিব না লাগে বিকজ কিছুমান আই ডোন্ট নো কিছুমানে ভালো পাব পাৰে কিন্তু তাত যিবিলাক কথা দেখায় হেইবিলাক আমাৰ লাইফৰ লগত কোনো মিল নাই হেইবিলাক দেখি আমি এনেকুৱা কিছুমান সপোন গঢ়ি লওঁ যিবিলাক ভাবিব নোৱাৰি মোৰ ভন্টিৰ লৰাই আগতে দেউতাকক কয়
क्या पापा क्या पैसे कमाते हो ঋষভ বাজাজ এটা সিরিয়াল আছিলে কিবা পাহৰলো মই এই তাতে মানে সেই ঋষভ বাজাজে টকা বহুত আনে এনেকে ঋষভ বাজাজ के जैसे बैग में भर भर के पैसा लाया करो সিহঁতে তো বুজি নাপায় না so they used to think people will think বাচ্চা বিলাকে ভাবিব তাতে ইমান পয়সা আর যে আমার দেউতার একো নাই আমার মার একো নাই no so apart from that there are lot of things we can do second thing don't watch TV news always মই এয়া কোৱা নাই যে টিভিত ভুল নিউজ দেখুৱাইছে টিভিত সাধাৰণতে কেনেকে দেখুৱাব সাপোজ 1000 মানুহ করোনাত আক্ৰান্ত হৈছে তাৰে যদি দুজন ঢুকাইছে এয়া সাক ৰাইজ এয়া করোনাত সা কি দৰে মৰি আছে দুটা ডেড বডিৰ হলনি 50 টা মান ডেড বডি জ্বলাই থকা কৰবাৰ কিবা কিবি দেখুৱাই থাকে সেনসেশন টিআরপি লাগে তেওঁলোকক এই যে 1000ৰ ভিতৰত 998 যে ভাল হৈ আহিছে হেতু কথা কিন্তু নহয় আমাৰ মুৰত কি হোমাব আমি যেতিয়া হে ডেড বডি জ্বলাই থকা দেখিম নিউজ পেপাৰটো মাজতে কেইদিন মান খালি ডেড বডি জ্বলাই থকা দেখাই থাকে মুটো এনেকুৱা হৈ যায় বাপৰে কিমান মানুহ মৰিছে ওই কোভিডত মই মৰি যাম মোৰ একদম কি হ'ব that is the impact টিভিত এয়া নহয় হিদিনাখন কোনবাই মোক কৈছে যে আপুনি যে এনেকে কৈছে এই যে দুজন মৰাটো নেদেখাই যদি বাকি মানুহবিলাকেটো বাহিৰত উলাই যাব ঠিকই আছে তেওঁলোকে দেখুৱা তেওঁলোকে কওক যে করোনা হলে আপুনি আপোনাৰ এবিলাক হ'ব পাৰে প্ৰিকশন লক ঠিক আছে কিন্তু এয়া সাকৰাইজ এই ধৰণে যে আমাক মাৰি থাকে এটা কথা যেতিয়া বাৰে বাৰে এনেকে কৈ থাকে মেন্টালিটি আমাৰ মানুহৰ সাইকোলজি এনেকুৱা হয় কি গৈ প্লাই ইয়াত মাৰিব আৰু তেতিয়া আমাৰ মুৰত সেই দুইজন মৰাটো আমি দেখি থাকিম ইস মৰিলে উফ বাপৰে আজিও দুটা মৰিলে হাজাৰৰ দুইজন মই মৰাটো ভাল কথা বুলি কোৱা নাই দে প্লিজ ডোন্ট টেক মি আদাৰৱাইজ যাৰ ঢুকাইছে হিহঁতে বুজি পাইছে এটো মোৰ পুৰা সংবেদনা আছে কিন্তু আমি হেতুকে নিজৰ ভাবি নিজকে মেন্টালি আমি নিজকে ডিস্টার্ব কৰি ল'ব নালাগে এই লং হলিডে যে আমি পাইছো ইমান দিনৰ হলিডে আমি হেতু ইউটিলাইজ কৰিব পাৰো কিবা এটা কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ মনৰ ভিতৰত এনেকুৱা বহুত হবিজ থাকিব পাৰে ইস মই যদি অলপ টাইম পালো হতে ন এইটো কথা মই শিকিলো হয় মই যদি অলপ টাইম পালো হয় এইটো কাম মই কৰিলো হয় কোনবাৰ কাৰবাৰ হয়তো মন আছিল গান শিকিব কাৰবাৰ হয়তো মন আছিল নাচ শিকিব কাৰবাৰ হয়তো মন আছিল আৰ্ট শিকিব কাৰবাৰ হয়তো মন আছিল সিলাই শিকিব এতিয়া মই মোৰ এক্সাম্পলে কম মই মোৰ মায়ে খুব খেতি সেতি কৰিছিল পটত লগাইছিল তেতিয়া মই মাক চাই থাকৰ মাক মই কাম নাই আৰু তুই পাগলৰ নিচিনা কি এইবিলাক কৰি থাক ঐ অনবৰতে তাৰ পিছত কিন্তু মোৰ ফুলৰ গাৰ্ডেনিংত মোৰ বিৰাট ফুটি মই বিৰাট ভাল পাওঁ বেলেগে যদি কৰে মোৰ চাই খুব ভাল লাগে কিন্তু মই নিজে সাহসে কৰা নাছিলো ওকে তাৰ পিছত যেতিয়া পেণ্ডামিকটো আহিলে মই সিলাই খুব ভাল কৰো কিন্তু সিলাইৰ কাৰণে না মোৰ কাপোৰ আছিল না মোৰ হুতা আছিল না মোৰ কিতাপ আছিল একো নাই খোলা নাছিল তেতিয়া মই ওপৰত এটা পট পাই পেলাই ফ্ল্যাটৰ ওপৰত এটা পট পাই তাতে অলপমান মাটি দি এটা বিলাহীৰ পুলি লগাই দিলো তাতেটো লাগিল বিলাহী হে যে লাগিল মিছাবোৰ এই এটা বিলাহীৰ পৰা এতিয়া মোৰ পটে মই পট লগাই থাকো এটা বেলেগ হবি ৰাতিপুৱা উঠি গৈ যেতিয়া ফুলবিলাক ফুলি থকা দেখো মনটো ভাল লাগে আবেলি গৈ পেলে মই 10-15 মিনিট হলেও তাৰে মাজত থাকো ভাল লাগে বাৰান্দাত ফুল লগাইছো বেলকনিত ফুল লগাইছো ভাল লাগে এতিয়া মোৰ এনেকা লাগে বঢ়িয়া হবি এটা মই লৈ লৈছো তাৰ কাৰণে কি হৈছে মোৰ টাইম পাস হৈছে হেইটো বস্তু চাই মোৰ মনৰ ভিতৰত যেটো হেপা আছিল যে মই দুটা সবজি দুটা মই নিজৰ ঘৰৰ কৰি প্লাই খাও কিন্তু পাৰিছো কৰিব সো তেনেকে মই বহুত ফেসবুকত মই এনেকুৱা বহুতক দেখিছো তেওঁলোকে পুৰণা হবি মই আফটাৰ 20 ইয়াৰ্স মই এটো কাম কৰিছো আফটাৰ 15 ইয়াৰ্স মই এটো কাম কৰিছো মানুহবিলাকে দি থাকে why because it is their hobby বহুত বেলেগ ধৰণৰ মানুহবিলাকে নতুন কামবিলাক শিকি আছে সো আমি কিবা এটা শিকিব পাৰো এটো বিশেষকৈ মই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক কৈছো তোমালোকে কিবা এটা স্কিল শিকিলোৱা না স্কিল ডেভেলপমেন্ট আমি স্কিলৰ বেলেগ ধৰণৰ ক্লাস কৰিব পাৰো my volume is 100 complete volume
So আমি স্কিল ডেভেলপমেন্টৰ ক্লাছ কৰিব পাৰো আৰু আজিকালি অনলাইন ফ্ৰী কোৰ্सेছ দি আছে কিবা এটা এনেকুৱা শিকি ল'ব পাৰো নাচ শিকিব পাৰো গান শিকিব পাৰো ভাত ৰন্ধাকে শিকিব পাৰো যিটোৱে ফিউচাৰত আমাক শিকা কামত দিব আজিকালি মানুহে পিঠা লাৰু বনায়ও জীৱিকা আৰ্জিব পাৰে গুৱাহাটীততো সব বিক্ৰী হয় মইতো কেতিয়াবা হাহুৱে নলাত হোৱা শাক পৰ্যন্ত ইয়াতে বিক্ৰী হয় এনিথিং যিটো আমি গাঁৱত ভাবো যে এইটো মানিমুনি শাক থেট ইয়াতে হিটো বিক্ৰী হয় কচু ইয়াতে হিটো বিক্ৰী হয় এনি ড্যাম থিং যিটো গাঁৱত এনে ৰাস্তায় ৰাস্তায় বাটে বাটে হয় হেবিলাকো ইয়াত বিক্ৰী হয় দ্যাট ক্যান বি এ প্ৰফেশন বিকজ আমি গুৱাহাটীৰ মানুহ আমাৰ টাইম নাই এতিয়া এইবিলাক বস্তু বনাই থাকিবলৈ এই চান্সতে যদি তোমালোকে হেবিলাকে শিকা পিঠা লাৰু বনাব শিকিব পাৰা আজিকালি মানুহে হাতৰ সিলাই নকৰে হাতৰ সিলাইৰ কিবা থাকিলে হেতু আমি পিছলৈ যদি বেচিব পাৰি তোমালোকৰ এতিয়া যদি তোমালোকে এনেকুৱা কিছুমান কাম কৰি থৈ দিয়া কলেজ খোলাৰ পিছত স্যাৰ বাইদেউহতে যদি এটা এক্সিবিশন পাতি দিয়ে ওচৰৰ মানুহ স্যাৰ বাইদেউহতে তোমালোকৰ বস্তু গমে নাপাবা কেতিয়া বিক্ৰী হয় আমি উইমেন্স ডেৰ দিনা সদায় কৰো আমাৰ লৰা ছোৱালী বিলাকে চপ আনি বিক্ৰী কৰে কোনবাই ঘুগনি আনি বিক্ৰী কৰে কোনবাই আৰু কয় ও মেম এইবিলাকো বিক্ৰী কৰিব পাৰি ভাবাই নাছিলো সো ইউ ক্যান লাৰ্ন ক্ৰাফট এটা শিকিলা মাটিৰ বস্তু বনাবলৈ শিকিলা বটল পেইন্ট কৰিবলৈ শিকিব পাৰা বটল বিলাকে আজিকালি এনেকে পেইন্ট কৰি ল'ব পাৰি দেয়াৰ আৰ সো মেনি থিংস আমি কিবা না কিবা আমি ভাবিব লাগে যে মই কিহত ভাল লাৰ্ন সামথিং যিটোৱে পিছত কামত আহিব এটা কথা মই কওঁ আমি খালি সৰকাৰি চাকৰিৰ কথা ভাবিব নালাগে মই ক'ব নাপায় চাকৰি শব্দটো অসমীয়াত যেতিয়া লিখিবা লাষ্টৰ ৰৰ পৰা যদি ইকাৰটো গুচাই দিয়া দীৰ্ঘইকাৰ কি হৈ যায় চাকৰ চাকৰি কৰিলে কিন্তু চাকৰ দে মনত ৰাখিবা চাকৰ হ'ব যদি মন নাই এই পেণ্ডামিকতে স্কিল এটা শিকিলোৱা কিবা এটা শিকিলোৱা যাতে তোমালোকে মালিক হৈ থাকিব পাৰা নিজেও থাকিবা আৰু দুটা শিকাই ল'বা This is very important. এই যে টাইম আমি পাইছো ভাবা যে এটো আমাক এটা বৰদান দিছে ইয়াতে আমি কিবাটা নিজৰ লাইফৰ কাৰণে শিকিব পাৰো So this you can do আজিকালি বহুত কোর্সেস আছে যিবিলাক আমি ফ্ৰী অফ কষ্ট কৰিব পাৰো হেবিলাকো কৰিব পাৰা যায় প্লাস লাস্ট যেটো মই তোমালোকক কম হেতু হৈছে ৰিমেইন অৱে ফ্ৰম নেগেটিভ পিপল লাইফত আমি দুটা ধৰণৰ মানুহ পাওঁ এটা হল পজিটিভ এটা হল নেগেটিভ পজিটিভ মানুহ বিলাকে কেনেকে কব এই আমাৰ নিচিনা কথা কব হ'ব দিয়া কিনো আৰু এই সময়ও গুছি যাব হ'ব এই কিবা এটা হিকা নেগেটিভ মানুহ ওই বাপ ৰে এটো কি আহিল শেষ কৰি দিলে খালা আমাক শেষ কৰি দিলে আমাক কি এটো আহিল all the time when you are near them হিহতে এটুকে কৈ থাকিব দেখিছানে কেইটা মৰিছে দেখিছা ফোন কৰিব ঐ গম পাওনে আজি তিনটা মৰিল ঐ ঘৰৰ পৰা নোলাবি ঐ বাহিৰত নাযাবি ঐ অমুক নকৰিবি যেতিয়া তেনেকুৱা ধৰণৰ ফোন আহি থাকে যেতিয়া তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনবাই আমাক অনবৰতে কৈ থাকিব আমাৰ মন বিলাক বেলেগ হ'বলৈ ধৰে বহুত লৰা ছোৱালী বহুত মানুহে সুইসাইড কৰিছে বহুত মানুহ হেতু পৰ্যায় আমি যাব নালাগে কিয় আমি নিজকে মাৰি পেলাব লাগে এটাই জীৱন আমি কি একেদিন ঘৰৰ ভিতৰত থাকিব নোৱাৰো আমি যদি থাকিব নোৱাৰো ভাবাচোন জন্তু বিলাকক যে আমি ভিতৰত ভৰাই থৈ দিও বজাৰ ভিতৰত আৰু জুত যে আমি চাবলৈ যাওঁ হিহঁতক বজাৰ ভিতৰত ভৰুৱা জন্তু একটা ফুৰ্তি কৰি ভাবাচোন হিহঁতৰ কেনেকুৱা লাগে হিহঁতক এতিয়া আমি বুজি পাম হিহঁতৰ কেনেকুৱা লাগে So we have to understand এই যিখিনি টাইম আমি পাইছো আমি হেতু জিমান পাৰো আমি ইউটিলাইজ কৰিব লাগে আমি উল্টা ভাবিবই নালাগে যেতিয়া নেগেটিভ থট এটা আহে ইসরাম কি বেয়া সময় আহিল লগে ভাবা না মই এখন ভাল সিনেমাকে চাও আমাৰ এটা কেনেকুৱা আমি সিনেমা চাবলৈ টাইম নাপাও একো কৰিবলৈ টাইম নাপাও এতিয়া একেদিন বন্ধ হৈছে মেমে ক'লে মই কিতাপ লিখো মই ভালে পাইছো মই অলপ কিতাপৰ হেৰিৰ ভিতৰতে সোমাই গৈছো বহুত কিতাপ আনি থোৱা আছিল পঢ়িবলৈ টাইম পোৱা নাছিল হেখিনি পঢ়িছো বহুত এনেকুৱা আজিকালিটো নেটফ্লিক্সত এইবিলাকত ভাল সিনেমা আহিছে আগতেতো আমি এইবিলাক হলত গৈ প্লাই সিনেমা চাও এইবিলাকত আমি সিনেমা চাবলৈ পোৱা নাছিল কিমান সুবিধা হৈ গৈছে ভাবাচোন অনলাইন আমি আগতে ভাবো যে অনলাইন ক্লাছ আমি সপোনতে ভাবিব পৰা নাছিল এতিয়া আমি অনলাইন ক্লাছে আমাৰ এটা ভাল লগা হৈ গ'ল এতিয়াতো আমি ভাবো অনলাইন ক্লাছে ভাল আজি যদি অনলাইন নাথাকিলে হেতেন মইতো বিকালি কলেজৰ লগত ইন্টাৰেকশন কৰিব নোৱাৰো
বিকজ মই বিকালি কলেজ যাব লাগিব, আকৌ আহিব লাগিব, কলেজৰ পাৰ্মিশ্যন লাগিব, ছুটি ল'ব লাগিব। এতিয়া নাই, গধূলি ঘৰতে বহি আৰামছে, চবেই আৰামছে ঘৰত 1 ঘণ্টা বহিছে, ময়ো লগত বহিছো, কথা পকি আছো ইয়াতে। So this is the advantage. We should think যে এইটো কি ভাল কৰিলে, আমাক গোটেইকেইটাক টেকনিচেভি বনাই দিলে, সেইটোতো আমি শিকিলো টেকনলজি কেনেকে কৰিব পাৰি। So this is very 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 important. Okay, so মই ভাবো, মই এইটো আগতে কৈছো, মই একো এক্সপাৰ্ট নহয়, তথাপিও মই মোৰ লাইফৰ এক্সপিৰিয়েন্সৰ পৰা বা মই আজিলৈ যিখিনি নিজৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা শিকিছো সেইখিনি আপোনালোকৰ আগত বা ষ্টুডেণ্ট তোমালোকৰ আগত ব্যক্ত কৰিলো। এইখিনি চান্স দিয়াৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। কি কলো মই নিজে নাজানো, বাট আই ট্ৰাইড মাই বেষ্ট। থেংক ইউ। Thank you, Dr. Agarwala. It has been an immense pleasure listening to you. Now, I would request Colonel Pavan Kumar to deliver his lecture. We are all looking forward, and we have heard a lot about you, though we haven't personally met yet, and all our students are eagerly waiting to hear from you. Thank you, sir. Over to you. Thank you so very much, Dr. Monalisha. Respected Dr. Gogoi, Principal Sir, Dr. Agarwal, who has given out such a lucid and prolific lecture, respected teaching faculty, our brave and capable NCC cadets, and lovely students. I'm no expert on this subject. Soldiering is my profession. However, I would endeavor to give out my thoughts based on my life experience and how things have shaped my life so far. I shall use some anecdotes in between so as to make the talk comprehensible to our cadets. Now, first of all, what I understand, that mind is a very, very complex creation by God. We have so many emotions, so many thoughts coming over all the time. Some of the things which remain in the subconscious mind, they get reflected in our dreams when we are not aware of the surroundings. So it is very important that we are able to control our minds so that we are able to direct our life towards a purposeful manner. Now, this talk, I understand that, our wholesome personality and the practice which we endeavor throughout our lives helps us to deal with the situations, difficult situations, not only COVID, but all the difficult situations in life. So we must, right at the inception of our life, like a small kid and the students, cadets, they should endeavor to imbibe few things in their lifestyle. Now, there is so much of tension, there's so much of stress, there is so much of anxiety of unknown things. I remember I had a friend from Mayo College, Ajmer, who told me that he had completed his MBBS, and in 1990 he was going to UK for his specialization in psychiatry. Those days
this particular type of things were not very known and popular in India. I asked him, why don't you become a surgeon? Why don't you practice pediatrics? Those days he told me that one day, in our own country, this problem will explode like a bomb. And we need specialists to deal with such kind of situation. So it is very important facet of our life that we are able to manage stress and anxiety in such a manner that it does not disrupt our normal course of life. Like I said, that I would be talking through my experience because I am no expert on this subject. I have seen that anxiety starts building up in me if there's a particular task, a professional task, or a private one, or a domestic one, which I'm just delaying it. I'm not completing it on time. Although if I sit down and dwell upon that, I can complete it. But that remains at the back of my mind. And it creates a kind of anxiety. Similarly, when many such tasks are pending and they have piled over, so the level of anxiety is increasing. I feel that, and I have tried to practice it, that whatever comes to you as a task, as a work which you have to finish, might as well address it and try to get it completed at the soonest possible. Because at the professional and personal front, the work is never going to finish. Once something is completed, a new assignment is given to you. Another thing which I have seen amongst my colleagues, that the ambition, at times the ambition, it kills. Because some people are so ambitious, they want to achieve things in terms of wealth, in terms of promotions, in terms of, success. And when they are not able to get it, they get so depressed, some of them they commit suicide. Ambition is fine. We need to strive hard. We need to, have a goal in life so that we are able to achieve greater things. But if we don't succeed, it's okay. It doesn't, when we reach a stage after the middle age, we realize that our childhood days, our student days, our early working professional days, we were so stupid. We are running after things which don't really matter so much once we have grown in our life and our age. So it's okay. Somebody aspires to become something, and if one is not able to achieve that goal, it's all right. Another thing is family and societal pressures, peer pressure. The child has to know one's own capability. When I interview NCC cadets, half of them, they say they want to join civil services. They want to become IAS, IPS. Very well, that is very fine. Their parents have told them that you have to become an IAS officer. But once one has to know one's own capabilities, one has to work towards that. If you are not working towards that, you cannot achieve what you think, what you have designed your brain to accept. I have seen some of the engineering students, they work so hard, their parents put them in the coaching institutions, and they are, working very hard for 4 years. From 9th onwards, they start the coaching, and after 12th class, they are not able to crack JEE advanced examination. They are absolutely heartbroken.
These things should be avoided. In my opinion, I have seen some of the people who have gone to the mediocre colleges, they have got the worst of the branch, like food engineering, food technology. And they have risen to such a position in that particular field. For example, one of my friend, he's CEO of a company called Cargill. This is a US-based company, and when our Prime Minister, Honorable Prime Minister Modi ji, when he visited US, he met the CEO of that company. He is CEO of Southeast Asia. So what I'm trying to say that what we achieve now may, take us to a newer heights, and we should not be disappointed at small battles. Life is like a war. We should not get disappointed at small setbacks. Anxiety also sets in because of the fear of unknown. People are overthinking. When the problem is not there, even then they are unnecessarily, unduly worried. This practice should be avoided. Everyone makes certain plans. They try to design their life that after this particular thing will happen, then I'll do this, then that thing will happen. But God has not decided, not chartered our life accordingly. So too much of planning should be avoided. We should try to live every day as it comes. I feel the remedies are that we must have faith and trust. We must have faith in any particular religion. There's some power which is guiding us, and we should be able to trust that if any problem is coming, it will be sorted out. It gives lot of sukoon to the mind. One must have faith in God, one must have faith in oneself, one must have faith in destiny. There are cycles of ups and downs. The aged people have seen that the businessmen in their professions, in their family lives, sometimes the times are good, sometimes times are not so good, and people do have overcome the difficult times, and the good time has to come. Another important facet of which creates a lot of tension and unhappiness in one's mind is the ego which we are breeding every day. There's a difference between ego and self-respect. I have seen this in my own life. Somebody told me, try to practice to be humble, to have humility, and you'll see that half the problems are sorted out. This, I read somewhere that the crux of all the religions is that, especially in Buddhism, that if we are able to shed our ego completely, then life becomes so simple and one becomes very enlightened. Now, one cannot become shed ego 100%. If we are able to do that, one is achieving this salvation, one is achieving the moksha, one is going nearer to the God. This is a little fact related to spirituality, but one should try to practice this particular thing. I live in Noida, in Delhi. People are very rash in driving, and people would come out of the car and as if they would like to they would be indulging in fights. And I have seen that with a smile, if I fold my hands and they just turn back, their entire aggression goes back. So we should try to be humble and
it doesn't make us small. Actually, it makes us great. Gratitude. We keep receiving so many WhatsApp messages, which I have realized now that the gratitude, being thankful to the God, to everyone around us, for everything we have, and every small little gesture of kindness which anybody shows, we should be able to compliment that person with lot of gratitude and lot of thanks. In my office and other places, people keep asking me, why do you keep saying thank you, thank you, thank you all the time? It is a way of showing our gratitude to the person who has done something good to us. So these are the small gestures which helps us in not building up the anxiety or stress, and people around us are more of they go along very well with us. The conflict does not start. We should try to avoid the conflict within the family, in the office space. When the conflict is not there, we are at peace. Like, I don't understand Assamese much, but what Sunita ma'am was just saying, the relations, the friends and relatives, they are such an important factor in our lives. They are the actual people who are going to sail us through the crisis. Like ma'am was saying that during the pandemic time, we have so much of spare time. We should try to, find out our lost friends on the Facebook. Yes, if we have not spoken to a friend, say for about a month or 2 months or a few years, we need to take initiative. We should break the ice, and that is how that person starts responding. So friendship is childhood friendship, especially. I would like to tell my students that my best friends are those whom I met in the college. And mind you, everybody is busy in one's own life. But if you just pick up a phone and say hello, so the person responds, and try to meet as much as possible. When you are meeting personally, you are able to share the emotions more strongly instead of being on the video call or phone call or on social media. One should try to have interpersonal relations. One should also try to be very, very helpful. I remember a friend in college, now he is in Navy. He is captain. Captain is equivalent to colonel in Indian Navy. He was all out. He would go all out to help anybody, even if he doesn't know. I remember I was posted in Jaipur. I was additional chief engineer in military engineer service, and I would receive calls from unknown people who are going to get posted in my office, and they would request me for some kind of personal help. Somebody would like me to look for some house. Somebody would like to, look for a PG for their children. And if you go out and do a little bit of survey, find out some property dealers, and it doesn't take much of effort. But the person is so eternally grateful to you for the rest of his or her life that you enjoy a special bond with that person. In the army, in the insurgency-prone areas, there's a phrase which is coined. It's called winning hearts and minds of people. I feel that this particular thing we should always try to carry out in our lives. We should try to win the hearts and minds of the people instead of making them our enemies. If we don't have egos, somebody says
something really bad to us, and we just overlook and forget. We should forgive and forget, and that's how our life becomes very peaceful. I would like to mention that during the first wave, my wife's family side, they decided to have, Zoom meeting on a particular day every week. On every Thursday at 8 o'clock, they would have a Zoom meeting. Now people are settled in different parts of the world, and everybody getting together, the extended family, some of the children, newly born children who would have grown to say 10 years, 15 years, we had never seen. And that is how the bond, developed. The physical meeting never took place. And these things are great stress buster, because some of the cousins, some people with whom you have grown up, you enjoy a special relationship. You can share so many things. Our elderly people would say, "Oh, you used to look like this. Now you have, transformed." So these are the important factors. There are a lot of people who are so conniving, conceited, deceitful, and it takes up a lot of energy, lot of mental energy, when they are just cooking up some kind of nefarious thoughts, how to damage someone. I would say that being simple is so easy. Keep your heart so clean and so much with love for everyone, that unnecessary kind of emotions, negative emotions, will just not touch you. Again, one thing which I understood about the hobbies like sewing and other things, one must have few set of hobbies. I want to give my own example. In the army, there's a promotion system. In 2008, I was superseded. My course mates, they picked up another rank. So I thought that what to do now? There's not so much of work. It is just 9 to 5 job. Otherwise, prior to that, one is quite busy. So I picked a few hobbies. I derived so much of pleasure out of those hobbies that they are still continued. So I would tell the students that they must have some hobbies which will take them through, because loneliness is a very big disease. In today's world, a lot of people complain of loneliness. A lot of people complain of not getting the sleep. My example, on the army post, desolate army post in Kupwara or in Siachen Glacier, it's really difficult, especially those days when the infrastructure was not there. You cannot run the generator in the night, in the evenings, because the enemy across the line of control will see the light and they can have the accurate shooting and artillery fire. It is especially difficult for the officer, because officer is a leader who is a friend to the soldiers, but he cannot share each and everything with the soldiers. Soldiers have their counterparts with whom they can talk everything. Officer is all alone. And the officer at that post will not have the facility like today, the mobile phones. He has no connectivity with the home. He doesn't know how are his wife and children, parents, brothers, sisters. So it is very difficult. One would wait for the letters to come from home. We used to tell our Jawans that you should write frequently home. Actually, it was an order in all the posts by army headquarters that all the Jawans should write once in a week, and those letters used to be
the senior JCO will bring to the notice of the company commander that all the Jawans have written letters to their home. We used to advise the families, especially the wives, that they should also write to the Jawan who is posted in such difficult situations, because the stress is not only because of not having the infrastructure and routine comforts. Stress is also because one doesn't know from where the bullet is going to come and who's going to become the casualty. One has to go out for patrolling, one has to go out for ambush, and Pakistani border area teams are there, which you would have heard in the news. So there is constant stress in the minds of the Jawans. For that, lot of things were instituted by the army. One is the religious teacher. Like my unit has got Hindu, Sikh, and Muslim troops. So we have something called MMG, Mandir, Masjid, Gurdwara. And there's a religious teacher who's posted of the rank of JCO. And there's every Sunday there's a parade. Everybody must come to the Mandir, Masjid, and Gurdwara, and all the officers of the unit will attend this parade. And I have realized that when a Jawan used to have a lot of stress, anxiety, and some problems at home, if he is not having so much of courage to confide in his company commander, he would go to the religious teacher and confide the problem, his problem, to the religious teacher, and he would advise, and the Jawan is at peace. Because it is not only at the post, at the home front, he has problems. Some neighbors are trying to annex his house. They are trying to encroach upon his field. So this kind of systems have been developed. Then there is a counseling session which has started in the armed forces to such Jawans, that the counselor will go to each and every post and advise the Jawans on various issues, various problems which they might have. We do not have this kind of problems, generally the civilians in urban settings. We have our friends, relatives who are living nearby. We can discuss the issues with them. So, but still, some people who are having some psychological issues, they go into the cocoon. I would like to tell the students that they should share, they should have somebody with whom they have the confidence. If they cannot confide in their parents, they should have some friend. At least they should be able to share their problems, because the pent up feelings, once they are shared, once somebody is so disturbed and one cries on somebody's shoulder, so a lot of stress and anxiety, it goes away. Now, another thing, life is full of problems. We cannot run away from it. We should have a analytical bent of mind. And somewhere I read, and I practiced it, that when you have a problem and you can't see any way out, you don't have any solution in your mind, just sit down calmly, write the problem and the solutions, probable solutions, or the worst case scenario. What is the worst thing which can happen to you because of this problem? So, when you are prepared to take up the worst case scenario and your mind has accepted that even the worst thing happens, it is okay with you, and you realize that worst thing has not happened, you feel happy and your stress is not there. So it is how we condition our mind. Unnecessarily worrying does not help. Humans are doers. I believe
that whether it is a professional front or at home, we must work hard. It gives lot of satisfaction. It gives lot of satisfaction to ourselves when we achieve, we are able to complete the assigned task. So all the people who are shirkers, you will find they saying that I would like to work intelligently. I won't like to work like an ass or a donkey. I would like to work like an intelligent person. I don't agree to that. These are the people who shirk. They want to show their work to their bosses, but actually the housekeeping administrative jobs they don't do. And believe you me, these people will never be as happy as you are when you are doing your job sincerely. You have allegiance to your organization, you have the loyalty to your organization or the institution where you are working. That gives you more respect in the eyes of your boss and your colleagues. That gives you, and subordinates too. And that gives you a bit of happiness that and the respect because of the respect which you enjoy. Now, general well-being. Generally, it is quite an attitudinal problem. Attitudinal problem because we become very rigid. We should let go things. We should take things in an easier fashion. We should not be very, very steadfast in our attitude and our approach towards the issues. Rules are there in the professional things. In the home, you make certain rules that every member should follow it. If somebody breaks it, let it be. One should not take things too harshly upon oneself, because that creates a lot of unhappiness. There are so many things which are beyond our control. We cannot change them. We should let it happen. People think that they want to, in our Indian mindset, we say that we want to give sanskar to our children. I heard the famous lady called Shivani, who's from organization called Brahma Kumari. In one of the TV shows, she was saying that soul is thousands and thousands of years old. And it carries the burden of the actions which in different forms, human forms or animal forms, it has taken over those 1,000 years. How can we change the entire the DNA of the soul? It is not possible. We should give space to everyone. We should try to advise, counsel, but do not force. Nobody likes to be forced upon. Now, coming to the specifics about COVID, when this pandemic broke out, no doubt it was very, very scary situation which was painted on the television everywhere. The first wave was people were real scared, washing the vegetables, not going out, anything they bringing, sanitizing those items. I heard Sunita ma'am saying, avoid the negative news. That's very right. But I used to tell my people, the people around me, we cannot run away from life. We cannot run away from problems. We cannot run away from this pandemic. It is going, if it is there and if it is going to stay, we have to face it. And that is what I think Madam Agarwal has suggested to all of us, that we should take precautions. The biggest fear in this world is death. People are so afraid to die. And
when I was in school, I was in hostel from 9 to 12 class. Our principal, Sri Om Shankar, he used to tell us, give us the practice of Shavasana. The Shavasana, what I see today, and the things which he taught those days were different. He would say that you lie down, don't allow the thoughts to come into your mind. Try to start feeling the senselessness from your toe upwards. And after that, think as if your soul, you are dead, and your soul has left your body. It has gone up and looking at your body. And he used to say that every day remind yourself that one day you are going to die. You are not immortal. Take it from me. When we know, when we repeat it to ourselves, we can never do anything wrong. All the kind of negative feelings and the desire to collect money, to get success, and in this physical life to achieve greater things, they become so small. They become totally unimportant to us when we start thinking and start solidifying this idea in our mind that one day we have to die, because we all tend to forget. We all think that we shall never die, and because of that we do all the things which we do. I have seen in the operations against the insurgents, terrorists, and across the border also, it is quite natural that we shall have casualties, our people will die. I've seen so many people, so many commanders, so many other soldiers, so mortally scared to see the dead bodies. They would not go near them. They are so shit scared of the blood, and sometimes these people, they cut off the limbs. So we need to make ourselves, I feel, we need to make ourselves strong. We need to make ourselves, accept the reality. I was posted in another anecdote. I was posted in Leh. Some of my relatives came to Ladakh, and as you know, it is a high altitude and oxygen is less. They went to the famous Pangangso Lake, and one of the relatives who was elderly had some heart issues. He passed away. His own son was not able to, touch his body. I myself and my colleagues had to, take his dead body to the mortuary to get the postmortem done, and so many things. So we should take death as a possible and sure way of life, because after life, death is compulsory. One should not be mortally scared. One should not be mortally scared of the relatives, the death of relatives. I want to give one personal example. Last April, my mother, who is 88 years old, she got COVID, and through her, my spinster sister, she also got COVID. My sister was very, very tense and anxious that what will happen to mother. And if she dies, what will happen? So I used to try to console her. If that is the God's wish, it will happen. No point being so scared. Our duty is to give her proper treatment, get the testing done, give her medication, and God was very kind. She is absolutely hale and hearty now. What I'm trying to get at, that worrying does not help. Whatever has to happen, it has to happen. One has to live life like a bindas,
without any fears, without any worries, anxiety. In the end, I want to say that I heard somewhere that Singapore government has started treating COVID like just a normal flu. We should take full precautions. We should not let our guard go. In the armed forces, COVID has not created much of impact because of the reason that there was very strict protocol of the precautions, masking, sanitization, distancing, and any Jawan, any officer coming back from leave or temporary duty, they had to be quarantined. And because of that, it did not spread the way it has spread in the civil societies. So, all of us should not be worried, should take precautions and try to keep our inner self happy all the time, whether it is COVID time or otherwise. Thank you so very much for patiently listening. Thank you. Thank you so much, Colonel Pavan Kumar. It was indeed a scintillating speech. You said you are not experienced, maybe you wouldn't be able to talk about the subject, but it has been quite enlightening for all of us. Thank you so much, sir. Thank you, ma'am. And actually, yeah. And we had another speaker, Dr. Taranga Hazarika from Dibrugarh, but he had to leave the webinar because of an emergency surgery. So he won't be able to join us again. Now, before we start the interaction session, we have two of our professors who had been victim of COVID-19, and we would like to hear from them about their experiences and how they overcame the disease. Amar mazot dugoraki professor ase, Dr. Obala Bhuya Baido or Dr. Dhanmani Kolita sir, teonlokor COVID hoisil. Aru teonlokor he COVID hua সময়খিনিত তেওঁলোকে কেনেকে পাৰ কৰিছিল, তেওঁলোকৰ মনৰ অৱস্থা কি আছিল, কি দৰে তেওঁলোকে কোভিড বেমাৰটো ওভাৰকাম কৰিছিল, সেই কথাখিনি তেওঁলোকে এতিয়া আমাক ব্যক্ত কৰিব। Over to Obala Baido. Thank you so much. Thank you, Monalisa. Thank you, everyone. She might have some problem. Hello. Hello. Network problem আপোনাৰ ভইচটো অহা নাই। বাইদেউৰ সাকে নেটৱৰ্কৰ প্ৰবলেম হৈছে। ধনমণি তুমি নহলে আৰম্ভ কৰি দিয়া, বাইদেউৰ তুমি পিছত ঠিক আছে দিয়া, হেতু কৰিবলৈ দিয়ক। ধনমণি, okay, you share your experience. Experience to okay, মই অসমীয়াত ক'লে চাগে বেছি ভাল হ'ব, যেহেতু আমাৰ বেছিভাগ অসমীয়াতে আছে। এক্সপিৰিয়েন্স বুলি ক'লে আচলতে অলপ ফানি বুলি ক'লেও হয়। মোৰ কোভিড ডিটেক্ট হৈছিল মই যেতিয়া ইলেকশ্যন মোৰ ডিউটি পৰিছিলে, মানে কাউন্টিং ডিউটি। সো মই বাইক চলাই পেলাই, মোৰ ঘৰ চন্দ্ৰপুৰৰ পৰা মই ৰাতিপুৱা বাইক চলাই গ'লো ধূপধৰালে। ধূপধৰাত গৈ তাতে মোৰ ৰুম আছে, সো মই ৰুমত সোমাই আকৌ বাছত উঠি পেলাই মই গোৱালপাৰা টাউন গ'লো। তাত গৈ য'ত ট্ৰেইনিং মানে চলি আছিলে তাতে কোভিড টেষ্ট হৈ আছিলে। সো মই ভাবিলো মই কোভিড টেষ্ট কৰোঁ, কাৰণ এটা কথা আছিলে যে মোৰ ইতিমধ্যে বিয়া হৈছিলে 23 এপ্ৰিলত, আৰু যিদিনাখনে ট্ৰেইনিং আছিলে সেইদিনাখন হ'ল 27 তাৰিখ। সো মোৰ ডাউট এটা আছিলে যে মেবি, আৰু যদিও হোৱা নাছিল তেতিয়ালৈকে, মেবি কোভিড আহিব পাৰে। সো মই টেষ্ট কৰালো এণ্ড আনফৰ্চুনেটলি আই ৱাজ পজিটিভ। দেন মোক এখন গাড়ীত লৈ গ'ল 108 এম্বুলেন্সত, লৈ গৈ পেলাই প্ৰথমতে হস্পিটেল নিলে। হস্পিটেলত নি আমাক বাহিৰত থিয় কৰাই ৰাখিলে 5 মিনিটমান। তাৰপিছত ক'লে যে আপোনালোকক হোম কোৱাৰেণ্টাইন দিছে। মই সুধিছে আপোনাৰ ঘৰ ক'ত? মই বোলো মোৰতো ঘৰ চন্দ্ৰপুৰত, বাট মই ধূপধৰাত বাইকখন থৈ আহিছোঁ, মোক বাইকৰ কাষত নমাই দিলে হ'ল, মই বাইক লৈ ঘৰলৈ গুচি যাম।
চ' একৰ্ডিংলি মোক বাইকৰ কাষত নমাই দিলে। ইতিমধ্যে মোৰ বহুত ভোক লাগিছিলে, মই গগৈ ছাৰক ফোন কৰি ক'লো যে কিবা এটা খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰক, ৰাতিপুৱা 5টাৰ পৰা একো খোৱা নাই, ইতিমধ্যে 1 বাজি গৈছিলে। চ' তেওঁ মোক এজনৰ হতুৱা, ইতিমধ্যে চব বন্ধ, বনাই আনি পেলাই দূৰৰ পৰাই দিছে। বেচেৰাটোৱে ভয় ভয়কে আহিছে, নিজে ঘৰত বনাই লৈ ৰুটি। তো খালো মই। আকৌ সেই বাইকখন চলাই 110 কিলোমিটাৰ্ছ, আমাৰ ঘৰৰ পৰা ধূপধাৰালৈ 110 কিলোমিটাৰ্ছ, আকৌ মই বাইকখন চলাই, মোৰ গ্লেমাৰ এখন ভঙা চিঙা বাইক আছে, সেইখন বাইক চলাই মই আকৌ ঘৰত আহিলো। তাৰপিছত প্ৰথম 5 দিনমান মোৰ একো ফিলেই হোৱা নাই যে মই যে কভিড বেমাৰী, আই ডিডন্ট ফিল, মোৰ একো বিশেষ প্ৰব্লেম নাছিলে। বাট 2 দিনৰ কাৰণে আই ফেল লাইক ডেট আই হেভ চাম প্ৰব্লেম। 2 দিন মই গোন্ধ পোৱা নাই, আৰু এদিন মই টেষ্ট নোপোৱা যেন ফিল হৈছে। মেবি সিদিনাখনে আঞ্জাখন সোৱাদ নহ'বও পাৰে, বাট আই থট ইট ইজ বিকজ অফ কভিড। এণ্ড দেন তাৰপাছত অন দ্য 9th day I again tested and I tested negative. প্ৰথমতে মই ৰেপিড টেষ্ট কৰালো 9 নম্বৰ দিনত। 10 নম্বৰ দিনত আকৌ মই নিজে বাইক লৈ গ'লো, বাইক লৈ গৈ মই প্ৰতীক্ষা হস্পিটেলত RT-PCR টেষ্ট কৰালো। চ' মোৰ হৈ গ'ল। বাট এটা কথা, এইখিনি সময়ৰ যিটো আচল কথাটো হ'ল, এইটো বেমাৰটো দেখাত মোৰ কাৰণে একোৱেই নহ'ল। মোৰ ক্ষেত্ৰত বেমাৰটোৰ বিশেষ প্ৰভাৱ একো নপৰিলে। মই যদি টেষ্ট নকৰালোহেঁতেন হয়তো গমেই নাপালেহেঁতেন যে মোৰ কভিড হৈছে, কাৰণ যিখিনি প্ৰব্লেম মোৰ হৈছিলে সেইখিনি নৰ্মেল প্ৰব্লেম, সাধাৰণ জ্বৰতো হয়, বা মোৰ গলত অলপ খৰখৰণি হৈছিলে, বা যিটো চ'ৰ থ্ৰট হয়, চ'ৰ থ্ৰট মোৰ বছৰত 4 বাৰমান হয়েই। বাট দ্য পইণ্ট ইজ, যিটো চাইকলজিকেল কথা, সেইখিনি কিন্তু ইণ্টাৰেষ্টিং। এনেকুৱা নহয় যে মই একেবাৰে শক্তিমান হৈ আছিলো। মই ভাবিছো যে একোৱে নহয়, মোৰো ভয় লাগিছিলে। কিছু সময়ৰ কাৰণে মোৰ ভয় লগাটো স্বাভাৱিক আছিলে। ইভেন মই অক্সিমিটাৰ কিনি আনিছিলো, যিটো অক্সিমিটাৰৰ দাম 150 টকাত পাই, মই সেইটো 3500 টকাত কিনিব লগা হৈছিলে আমাৰ লোকেল ইয়াৰ পৰা ফাৰ্মাচীৰ পৰা। আৰু যিটো সেইখিনি সময়ত এই নিউজবিলাক খুব আহি আছিলে, মানে আজি অমুকে কভিড হৈ হঠাতে ঢুকাল, কালিলৈকে ভাল আছিলে, আজি দেখোন হঠাতে মানে তেওঁৰ অক্সিজেন লেভেলটো তললৈ গ'ল। চ' এইটোৱে কিন্তু সাংঘাতিকভাৱে এজন মানুহক প্ৰভাৱ পেলায়। যিহেতুকে মই জানিছিলো যে মোৰ কভিড হৈছে, সেইকাৰণে ইয়াৰ কিন্তু নিগেটিভ প্ৰভাৱ মোৰ ওপৰত পৰিছিলে। আৰু যিহেতুকে ময়ো সাধাৰণ মানুহেই, মোৰো ভয় লাগিছিল। আৰু তথাপিতো কিন্তু মই এক্সাৰচাইজবিলাক কৰি আছিলো, প্ৰাণায়াম বা অন্যান্য ৰুমৰ ভিতৰতে পোচাপ আদিবিলাক কৰি আছিলো। চ' সেইটো বিশেষ প্ৰব্লেম, ফিজিকেল একো প্ৰব্লেম নহ'ল, কিন্তু এটা যিটো কথা কওঁ যে মানসিকভাৱে সঁচাকে কিন্তু প্ৰভাৱ পৰে। বিকজ সময়খিনি ডিপ্ৰেছিং আছিলে, নিউজ খুলিব নোৱাৰি। মই ইনফেক্ট সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে, মই সেইকেইদিন ফেচবুক চোৱা বাদ দিছিলো, নিউজ চেনেল মই নাচাওঁ। মোৰ ভাল লগা চিনেমা মই চাইছিলো সেইকেইদিন। হটষ্টাৰ মোৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা আছিলে, মোৰ ফ্ৰেণ্ড এজনৰ পৰা মই এমাজন প্ৰাইম লৈছিলো। চ' এমাজন প্ৰাইম, হটষ্টাৰ, ইউটিউব এইবিলাকত মই চিনেমাহে চাইছো। মই নিউজ চোৱা বন্ধ কৰি দিছিলো। প্ৰথম 2 দিনমান চাই মই নিউজ চোৱা কমপ্লিট বন্ধ কৰি দিলো, যে মই এইকেইদিন ভাল নোহোৱালৈকে অন্তত মই নিউজ নাচাওঁ। আৰু মই বিভিন্ন হোৱাটছআপ গ্ৰুপত এইবিলাক নিউজবিলাক যে আহি থাকে, তেনেকুৱা গ্ৰুপ কিছুমানৰ পৰা মই ওলাইও আহিছিলো। এনেকুৱা নিউজ আহে যে আজি ইমানজন কভিড হ'ল, ইমানজন মৰিলে। চ' এজন কভিড ৰোগীক প্ৰভাৱিত কৰে মানে সেই কথাটোৱে। চ' আৰু মই অলপ পঢ়া শুনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলো। অকলে 10 দিন ৰুমৰ ভিতৰত সোমাই থকাটো কিন্তু সহজ কথা নহয়, যদিও আমি প্ৰথমতে ভাবি লওঁ যে কভিডটো বৰ বিশেষ একো নহয় বুলি। চ' মই ভাবো ই কিন্তু শাৰীৰিকভাৱে কি কৰে নাজানো, সকলোৰে ক্ষেত্ৰত সি ফিজিকেলি ইম্পেক্ট কৰিব নোৱাৰে, কিন্তু মানসিকভাৱে কিন্তু যিজন মানুহে জানে যে তেওঁৰ কভিড হৈছে, ই কিন্তু যথেষ্ট প্ৰভাৱ পেলায়। আৰু এই কথা বিশেষ আৰু নাই, কিবা থাকিলে হয়তো কোনোবাই সুধিব পাৰে। অবলা বাইদেউ, আপুনি আহিছে নেকি? নাই, অবলা বাইদেউ আহিব নোৱাৰে, তেওঁৰ কিবা নেটৱৰ্ক প্ৰব্লেম আছে, মই সুধিলো এতিয়া। So I think we can start with the interaction session. এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমাৰ ৰিসোৰ্স পাৰ্সন সকল আছে, ধনমণি ছাৰ আছে, তোমালোকৰ ফালৰ পৰা যদি কিবা প্ৰশ্ন আছে তোমালোকে সুধিব পাৰা। মনালিসা বাইদেউ, one student ৰিম্পা কলিতা আছে, she will share her experience, নাওখন কন্টেইনমেন্ট জোনত আছে। One point, যদি কাৰোবাৰ কোৱেশ্চন থাকে, ইয়াতে এখন হাত ডঙা চিন এখন আছে, সেইটোত ক্লিক কৰি দিলে হ'ল, ৰেইজ হেণ্ড, তেতিয়া আমি কোৱেশ্চন ল'ব পাৰিম, বা কোৱেশ্চন টাইপ কৰি দিব পাৰে চাট বক্সত, নো প্ৰব্লেম। ঠিক আছে।
আচ্ছা আমাৰ ছাত্ৰী এগৰাকী ৰিম্পা তাই কণ্টেইনমেণ্ট জোনত আছে সো আই থিংক শিল শ্বেয়াৰ হাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ ৰিম্পা তুমি তোমাৰ অভিজ্ঞতাৰ বিষয়ে অলপ কোৱা হয় মেম গুড ইভিনিং টু অল আচলতে মই যেতিয়া হোষ্টেলৰ পৰা আহিলো হোষ্টেলৰ পৰা অহাৰ কেইদিনমান পাছতে আমাৰ গাঁওখন কণ্টেইনমেণ্ট জোন ঘোষণা কৰিলে প্ৰায় আমি 20 দিন মান ঘৰৰ ভিতৰতে আছিলো কাৰণ ওচৰৰ সকলোৰে কোভিড হৈছিলে আমাৰ তেতিয়া মানে আমাৰ গাঁৱৰো কেইঘৰমান মানুহৰ কাৰেণ্টটো নাছিলে আমাৰ ঘৰৰো কাৰেণ্ট নাছিলে মই যাৰ ঘৰত মোবাইল চাৰ্জ দিব গৈছিলো সিহঁতৰো কোভিড হৈছিলে গম নাপাওঁ সিহঁতৰ জ্বৰ হৈ আছিলে মই গম নাপাওঁ যে সিহঁতৰ কোভিড হৈ আছে সিহঁতৰ তাত চাৰ্জ দি আহিছো দুদিন পাছত গম পাইছো যে সিহঁতৰ দেউতাক আৰু ছোৱালীজনীৰ কোভিড হৈছে আচলতে মই বহুত ভয় খাইছিলো নোখোৱা নহয় আমাৰ প্ৰিন্সিপাল ছাৰক কল কৰিছিলো ছাৰ তেতিয়া খবৰ লৈছিলে মোৰ ছাৰক কথাটো কৈছিলো যে মই য'ত চাৰ্জ দিছিলো সিহঁতৰো কোভিড হৈছে ছাৰ কৈছে তুমি চেনিটাইজ কৰিছা নে নাই কৰিছিলো চেনিটাইজ তথাপিও ভয় খাইছিলো তথাপিও কোৱা নাই আৰু যে মই বহুত ভয় খাইছিলো দুদিনমান ভয় খাই আছিলো তাৰ পাছত নিজকে ঠিক কৰি লৈছিলো যে এইটো একো নহয় বেছিকৈ ভয় খালি সেইকেইদিন ইমান ভয় খাইছিলো এনেকুৱা লাগিছিল যেন মোৰ নিজৰে কোভিড হৈছে তাৰ পাছত নিজেই নিজকে বুজাইছিলো যে এইবোৰ আচলতে এনেকুৱা নহয় যে কাৰোবাৰ হলে মোৰ নিজৰো হব নিজে মই ঠিক হৈ গৈছিলো সেইকেইদিন যেতিয়া কণ্টেইনমেণ্ট জোনত আমাৰ গাঁওখন আছিলে মই নিজকে প্ৰস্তুত কৰি লৈছিলো এনেকৈ কিতাপ পঢ়িছিলো মই বহুত কিতাপ পঢ়িছো হাতৰ কাম কৰিছো মেম কোৱাৰ নিচিনাকৈ বটল পেইন্টিং বা এনেকুৱা সৰু সৰু কাম এইবিলাক কৰিছিলো ঘৰৰ পৰা ওলোৱা নাছিলো আমি ঘৰৰ ভিতৰতে মাস্ক পৰিধান কৰিছিলো ইজনে সিজনৰ লগত আমি যেতিয়া কথা পাতিছিলো তেতিয়াও আমি মাস্ক পৰিধান কৰিছিলো আমাৰ গাঁৱত 33 জন মানুহৰ কোভিড হৈছিলে তাৰ পাছত আৰু হোৱা নাই এতিয়া কিন্তু কোভিডৰ কাৰণে ভয় নালাগে কাৰণ আমি ওচৰৰ পৰা যেতিয়া পাইছো সজাগ আৰু সচেতনতাই মানুহক বহুখিনিয়ে আগবঢ়াই নিয়ে যদি আমি নিজেও সজাগ হৈ থাকো তেতিয়াহলে আমাক কোভিডে একো কৰিব নোৱাৰে আৰু মানুহৰ মনৰ বলটোও বেছি কাৰণ আমি নিজে ভাঙি পৰিব নালাগে মই সেইকেইদিন নিজে বুজিছো যে যি দুদিন ভয় খাই আছিলো যে ওচৰত কোভিড হৈছে মোৰো নিজৰো হব নেকি সেইটো আচলতে হব নালাগে এইখিনিয়ে মেম ছাৰ থেংক ইউ মনালিসা বাইদেউ হেল্ল' হেল্ল' বাইদেউ চাগে নেটৱৰ্ক ডিছকানেক্ট হৈছে চ' আপুনি লিড কৰক মানে এতিয়া আমাৰ ষ্টুডেণ্ট কোনোবা যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইণ্টাৰেকশ্যন কৰিব লগা আছে চ' দে মে ইণ্টাৰেক্ট অৰ দে মে ৰেজ এনি কুৱেশ্যন বিফৰ আছ আমাৰ সুনিতা মেডাম আমাৰ লগত আছে কৰ্ণেল পৱন আছে তোমালোকৰ যদি কিবা এনি কুৱেৰিজ ইউ হেভ মনালিসা বাইদেউ আহিছে চাগে নহয় মনালিসা বাইদেউ নাই মোৰ নেটৱৰ্ক ইছ্যু হৈ গৈছে কৰিব পাৰে মই বেলেগ এটা হেৰিত জইন কৰি আছো ঠিক আছে দিয়ক এতিয়া ইণ্টাৰেকশ্যন সেশনটো যদি কোনোবা ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইণ্টাৰেকশ্যন ইয়েছ বা আমাৰ টিচাৰ্ছেও কৰিব পাৰে ফেকাল্টি মেম্বাৰ্ছ অলসো দে কেন অলসো পাৰ্টিচিপেট হিয়াৰ ইন দা ইণ্টাৰেকশ্যন সেশন Yeah, many people raise hands during the lecture actually. So they can ask questions. I think ভুলতে কৰিছিলো someone is raising Vaswati Sir, কোৱা my name is Vaswati Das. মানে স্যার যেহেতু এতিয়া সেকেন্ড ইয়ার পালো মানে কলেজ লাইফটো হেনেকে ভালো নগল এতিয়া স্যার মানে এটা মানে মনত ভয় হৈছে যে আমি আমাৰ এডুকেশন খিনি কি হ'ব স্যার এনেকে অনলাইন মানে কৰিছো যদিও স্যার আৰু সেলফ ষ্টাডিটো মানে বেছি দৰকাৰী হ'ব নেকি এইখিনি সময়ত So who will answer the question? Madam, Sunita Madam. Madam Yeah. Sunita Okay. HS second year na degree second year? HS second year. ইমান চিন্তা কৰিব লগা কি হৈছে ডিগ্ৰী আছেই আগত 3টা বছৰ আসল 3টা বছৰ আছে
ফাৰ্ষ্ট কথা সেকেন্ড কথা এইটো অকল তোমালোকৰ হোৱা নাই এইটো অল ওভাৰ দ্য ৱৰ্ল্ড হৈছে পুৰা বিশ্বৰ যিমান ল'ৰা ছোৱালী আছে যোনে পঢ়া শুনা কৰি আছে সকলোৰে লগত হৈছে আৰু তোমালোকৰ চৰকাৰে যিখিনি কৰিব লাগে ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ পৰা সেকেন্ড ইয়াৰ উঠাই দিছে সেলফ স্টাডিটো মই ভাবো সেলফ স্টাডিটো কৰিয়ে আছে হেতুটো লাগিবই এনেও কলেজতো ক্লাছ কৰিলে সেলফ স্টাডি লাগে কিন্তু এতিয়া অনলাইন ক্লাसेस হৈ আছে সেইখিনি যদি আমি সিনসিয়াৰলি কৰো আৰু তাৰ পিছত সময়ত যেটো ডিসিশন হ'ব আৰু নেক্সট ইয়াৰো যদি এনেকুৱা হয় বলে কোভিড যোৱা নাই আমি তোমালোকতকে আমাৰ দিগদাৰ বেছি হৈছে টিচাৰ্স বিলাকৰ কেনেকে পাস কৰাই দিম কি কৰিম এতিয়া এইটো মিটিংত আহাৰ আগতে আমাৰ এখন মিটিং চলি আছিল যে আমাৰ এডুকেশনৰ প্ৰ্যাকটিক্যালত আমি কেনেকে পাতিম প্ৰ্যাকটিক্যাল এটা অনলাইন পতা দিগদাৰ সো তোমালোকতকে মই ভাবো আমাৰহে বেছি চিন্তা হৈছে যে কি কৰা যায় কেনেকে পাস কৰাম কেনেকে নম্বৰ দিম কি কৰা যায় ল'ৰা ছোৱালীক ফেলু কৰাব নোৱাৰো পাস কৰাবলেও কিছুমান কথা আছে দিগদাৰ আছে যিখিনি ধৰা ভাল কৰা নাই টেষ্টত হিহঁতক পাস কৰাই দিম কোনবাই টেষ্টত ভাল কৰিছে হি আৰু ভাল কৰিলে হেতেন তাক আমি দিব পৰা নাই সো এটো ভাবিব নালাগে জাস্ট আ ফেজ অফ লাইফ মই কলো না এটো সেকেন্ড ইয়াৰ পাইছা সেকেন্ড ইয়াৰৰ ফাইনাল দিয়াৰ পিছত মই অলমোস্ট 99% গ্যাৰান্টি দিব পাৰো ডিগ্ৰী তুমি আৰামসে কলেজত পঢ়িব পাৰিবা সো নাভাবিবা ইয়াতে জীৱন শেষ হৈ গৈছে এনেকুৱা নহয় সেলফ স্টাডি কিন্তু যদিও ক্লাস হৈ থাকে কলেজ খুলিলেও আমি কৰিব লাগে এটো সদায় থাকিব এনেকে ভাবিব নালাগে ওকে দ্যাটস মাই সাজেশন ভাস্বতী থ্যাংক ইউ ভাস্বতী তুমি হায়াৰ সেকেন্ডাৰী সেকেন্ড ইয়াৰ সায়েন্স স্ট্ৰীমৰ নহয় জানো হয় নহয় সায়েন্স স্ট্ৰীমৰ স্ট্ৰীমৰ তুমিতো কিতাপ লৈ গৈছা অলৰেডি কলেজৰ পৰা হয়, তো এটো একো চিন্তা কৰিব নালাগে অলৰেডি সুনিতা মেডামে কৈছে এন্ড আমাৰ কলেজত আমি সকলো তোমালোকৰ লগত আছো এন্ড দিস সিচুৱেচন নেভাৰ কন্টিনিউ ফৰ লং টাইম এই শেষ হ'বই আৰু যেতিয়া শেষ হ'ব আমি আছো নহয় আমাৰ কলেজখন স্যাৰ মেডাম কিয় আছে উই আৰ অলৱেজ ফৰ ইউ অল আমিও কেনেকুৱা ফিল কৰি আছো অলৰেডি আই হেভ টল্ড ইউ যে আজি 2 মাহতকে বেছি দিন হ'ল হক স্যাৰে জানে এই 2 মাহত মই মাত্ৰ এটা দিন কলেজ নোযোৱাকে আছো কন্টিনিউয়াসলি গৈ আছো আজিও গৈছো মই সদায় সানডেও যাওঁ কিন্তু গৈ মই অনুভৱ কি কৰিছো মই অলৰেডি ব্যক্ত কৰিছো আৰু তোমালোকৰ আফটাৰ কলেজ ৰিঅপেন্স আমি কেনেকৈ তোমালোকক আকৌ আগবঢ়াই লৈ যাব লাগে উই আৰ প্লেনিং গতিকে এইবোৰ মানসিক চিন্তা মাথাত নোহোমাবাই যি পাইছা যিখিনি অপৰচুনিটি পাইছা ইউটিলাইজ ইট আৰু যিখিনি তোমালোকৰ অসুবিধা হৈছে থৈ দিয়া আফটাৰ ৰিঅপেনিং অফ কলেজ আমি তোমালোকক যেনেকৈ যি সহায় কৰিব লাগে উই আৰ অলৱেজ উইথ ইউ অল গতিকে ডোন্ট ওয়াৰি ফৰ ইট ঠিক আছে আৰু এনিবডি নেক্সট স্যার স্যার Chandrima, Raj, okay. স্যার ধনবৰ স্যাৰ কোৱাৰ দৰে যে স্যাৰৰ পজিটিভ হৈছিল স্যাৰৰ কোভিড পজিটিভ হৈছিল তেতিয়া স্যাৰ কোভিডৰ পিছত স্যাৰে কেনেকুৱা ধৰণৰ ট্ৰিটমেন্ট লৈছিল বা কেনেকুৱা ধৰণৰ খাদ্য বা কেনেকুৱা ধৰণৰ ট্ৰিটমেন্ট লৈছিল স্যাৰ কেনেকুৱা হল অলপ সুস্থ হল স্যাৰ কৈ দিলে ভাল আছিল ওকে থ্যাংক ইউ কথাটো মই কৈছো যে মোৰ বিশেষ একো প্ৰবলেম নহল কিন্তু এটা কথা যে মই লাকি যে মোৰ চিনাকি ডক্টৰ দুজন আছিলে তো মই তেওঁলোকৰ পৰা সাজেশনস কিছুমান লৈছিলো আৰু খোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমি খোৱাটো ঠিকে থাকে খাব লাগে আমি যেটো পুষ্টিকৰ আহাৰ খাই থাকিব লাগে যেহেতুকে কোভিড হলে কি হয় আমাৰ জেনাৰেলি প্ৰথমতে আমাৰ যেটো ডিঙিত আক্ৰমণ কৰে আৰু পিছলৈ গৈ লাংস উশাহ নিশাহ লোৱাত প্ৰবলেম হয় তো লাকিলি মোৰ এগৰাকী চিনাকি ডক্টৰ আছিল আমাৰ তেওঁ মোক সাজেষ্ট কৰিছিল যে তুমি লাংটো বচাব লাগিব সো লাংৰ কাৰণে তেওঁ মোক মেডিচিনছ আগবঢ়াইছিল আৰু খোৱাটো মাংস ঠিকছে খাইছো হেকেদিন ঘৰত ডেইলি লোকেল মুৰ্গী আনি বনাই দিছে আৰামছে খাইছো আৰু খোৱা বস্তু খুব খাই আছিলো সুইটস নৰ্মেল মই খোৱাত ভাল গগৈ ছাৰে জানে তো মোৰ প্ৰবলেম হোৱা নাছিল আৰু বহুতে কয় যে উইকনেছটো আহে কোভিডৰ পাছত মই নাজানো মোৰ উইকনেছ আহিছিল না নাই মই একো ফিল কৰা নাই আসলতে মেবি ষ্ট্ৰং নেকি নাজানো বাট বিশেষ উইকনেছটো মই ফিল কৰা নাই কিন্তু এটো ফিজিক্যালটো মই কৈছো যে মেন্টালটো বহুত দিগদাৰ মানসিকটো ভালকে ৰাখিব লাগে বহুত মানুহে আসলতে মানসিকভাৱে ভাগি পৰে কাৰণে হেতু প্ৰভাৱ গৈ ফিজিক্যাল
মানে শৰীৰত পৰে, মানে বডিত পৰে। তো মই এটা কথা বুজি পাইছিলো যে মানসিকভাৱে ভাগি পৰাটো উচিত নহয়, সেইকাৰণে মই নিজকে প্ৰিপেয়াৰ কৰি ৰাখিছিলো। মোৰ বন্ধু বান্ধৱীবিলাকৰ লগত মই কথা পাতি আছিলো, আজিকালি ভিডিঅ' কল কৰিব পাৰি, আৰু তেওঁলোকৰ লগত বিভিন্ন পঢ়া শুনাৰ কথা পাতিছো বা চিনেমাৰ কথা পাতিছো। সেই কামবিলাক কৰি নিজকে ফূৰ্তিত ৰখাৰ এটা ব্যৱস্থা কৰিছিলো। তো সেইটো কৰাৰ জৰিয়তে মই প্ৰেছাৰ লোৱা নাই, মানে মোৰ ওপৰত মই প্ৰেছাৰটো পৰিব দিয়া নাই। য়েছ, প্ৰেছাৰ আহিছে, মই আগতেও কৈছো মাজে মাজে এই নিউজবিলাক দেখা পালে এটা ভয় এটা অহাৰ দৰে আহিছে। কিন্তু যিহেতুকে মই দেখিছো যে কোভিডৰ পৰা ৯৭তকৈ বেছি শতাংশ মানুহে সুন্দৰভাৱে ৰিকভাৰ কৰে, গতিকে মই সেই ৯৭ জনৰ এজন হ'ব পাৰিম বুলি মোৰ বিশ্বাস আছিলে। আৰু সেইকাৰণে মই ধুনীয়াকে হয়তো অভাৰকাম কৰিলো। আৰু কোভিডৰ আচলতে বহুত কথা, মইতো ডক্টৰ নহয়, বাট কোভিডৰ কেইবাটাও ষ্ট্ৰেইন আছে। মেবি মই লাকি যে মোৰ তাতে এটা যিটো ভেৰিয়েণ্টে মোক এটেক কৰিছে সেইটো চাগে অলপ উইক আছিলে। আৰু বহুত মানুহৰতো লাংছত ইনফেকশ্যন হোৱাৰ কাৰণে আচলতে ঢুকাইছে বেছিভাগ মানুহে। আৰু যদি কাৰোবাৰ প্ৰি কণ্ডিশ্যনছ আছিলে, গতিকে প্ৰথম কথা ভয় খাব নালাগে মই ভাবো। দ্বিতীয় কথা, এই যিখিনি প্ৰিকশ্যনছ আছে আমি ল'ব লাগিব। আৰু তৃতীয়তে ভেকচিনছখিনি পাৰিলে সকলোৱে লৈ ল'ব লাগে সোনকালে। গতিকে ৰজমুল আহমেদ বা অন্যান্য সকলোকে কৈছো, প্ৰিকশ্যনছ, মাস্কখন কিন্তু ইম্পৰ্টেণ্ট। মই এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ কওঁ এইকাৰণে, মোৰ কোভিড হৈছে মোৰ বিয়াত। মই ভাবো 23 তাৰিখে মোৰ বিয়া আছিলে, 27 তাৰিখে মোৰ কোভিড ডিটেক্ট হৈছে। কিন্তু মই মাস্ক কণ্টিনিউৱাছলি পিন্ধি থকাৰ পাছতো মোৰ হ'ল। কিন্তু আমাৰ বিয়াত অহা মানুহৰ কোভিড হোৱাৰ মাত্ৰ এজন মানুহ পালো যাৰ কোভিড হৈছিলে, আৰু 4জনমান মানুহ আছিলে হয়তো তেওঁলোকে নিজকে প্ৰিকশ্যনছত লৈ পেলাই ঘৰতে থাকি ভাল হৈ গ'ল। কিন্তু আমাৰ ঘৰৰ কাৰো কোনো লক্ষণে নহ'ল। ইনফেক্ট বিয়াৰ মানে 27 তাৰিখে মোৰ কোভিড হৈছেতো, 26 তাৰিখে মই মোৰ ৱাইফৰ লগত, তাইৰ এটা ইণ্টাৰভিউ আছিলে, মই লৈ গৈছিলো। আমি একেলগে বহি ভাত খাইছো, সন্মুখাসন্মুখীকে বহি ভাত খাইছো, অলপ দূৰে দূৰে। কিন্তু তাইৰ আকৌ কোভিড নহ'ল। RT-PCR টেষ্টটো কৰাই চালে। মই ভাবো সেইটো নোহোৱাৰ কাৰণটো হ'ল এই মূলত প্ৰিকশ্যনছ। মই নন ষ্টপ মাস্ক ইউজ কৰি আছিলো, ভাত খাইছো যদিও আমি অলপ দূৰে দূৰে বহিছিলো। আৰু মই যিখন গাড়ীত গৈছিলো ড্ৰাইভাৰজনৰ লগত মই বহিছো, মোৰ ৱাইফ পিছফালে বহিছিলে। আমি মাস্ক আছিলে, ড্ৰাইভাৰৰো মাস্ক আছিলে, মোৰো মাস্ক আছিলে, ড্ৰাইভাৰজনৰো কোভিড নহ'ল। গতিকে এই প্ৰিকশ্যনছটোৱে সঁচাকে কাম আহে। মাস্কটো সঁচাকে গুৰুত্বপূৰ্ণ, আৰু হাতখন চেনিটাইজ বা চাবোনেৰে ধুই থকাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ। এইটো কৰিব লাগিব। লগতে আমি ভেকচিনছটো সকলোৱে সুবিধা পালে লৈ ল'ব লাগিব। Thank you so much, ধনমণি। আৰু কাৰোবাৰ কিবা সুধিবলৈ আছে? Yes, ma'am. Yes, please raise your question. চন্দ্ৰিমা, সুধা। মেম, স্যাৰ উপস্থিত থকা সকলোলৈকে মোৰ নমস্কাৰ। মানে আমাৰ গাঁও অঞ্চলবিলাকত মোৰ নিজৰ গাঁওখনত হাজাৰৰো মানুহ আছে, কিন্তু সেই মানুহবিলাকে ভেকচিন ল'বলৈ ভয় কৰে। ভেকচিন ল'লে মানুহৰ মৃত্যু হয়, মানুহ মৰে বুলি এক মানসিক ধাৰণাই গঢ় লৈ উঠিছে। আৰু ফাৰ্ষ্ট ড'জ লোৱাৰ কিছুমানৰ চাইড ইফেক্ট কাৰণে মানুহে ভাবি লৈছে যে এইটো ভেকচিন দিলে বেমাৰহে হয়, বেমাৰ ভাল নহয়। ইয়াৰ মানে কেনে মানুহৰ মানসিক ধাৰণা সলনি কৰিব পাৰে বিষয়ে ক'ব লাগে। আৰু মানে শিশুসকলৰ যেনেকৈ টীকাকৰণটো বাধ্যতামূলক হৈছে, আৰু সেই কিবা তেওঁলোকে কৰেও, কিন্তু তাৰ দৰে এতিয়া হোৱা নাই। প্ৰশ্নটো ধন্যবাদ। Can I respond? তেওঁলোকৰ গাঁৱৰ সমস্যা। মই বুজি পাইছো। Can I respond? Yes. চন্দ্ৰিমা, yes, you can, ma'am. চন্দ্ৰিমা, তুমি মোৰ ফটো তুলি ৰাখা আৰু গাঁৱৰ মানুহক দেখুৱাবা এইজনী 2টা ভেকচিনে লৈছে, মৰা নাই। ভেকচিন ল'লে মানুহ নমৰে। বাচ্চাকো যেতিয়া ভেকচিন দিয়া যায় অলপমান জ্বৰ উঠে, কিবা হয়, স্বাভাৱিক অকণমান জ্বৰ উঠিব পাৰে, হাতৰ বিষ হ'ব পাৰে, বডিৰ কৰবাত বিষ হ'ব পাৰে। কিন্তু ভেকচিন যদি নলওঁ কোভিড হ'লে মৰিমে। এতিয়া যিটো আহি আছে, এতিয়া যিটো কোভিড হৈছে, মানুহৰ যেতিয়া লাংছত ধৰিছে বা থাৰ্ড ৱেভ আহিব কৈ আছে, মই নাজানো আহিব নে নাহে, এইবিলাক নাজানো।
কিন্তু সেই বিপদৰ পৰা বাচিবৰ কাৰণে আমি ভ্যাকচিন ল'ব লাগে বহুত মানুহ এনেকুৱা লগ পাইছো ভ্যাকচিন লোৱাৰ পিছত তেওঁলোকৰ কোভিড হৈছে কিন্তু তেওঁলোক মৰা নাই বাচি আহিছে বিকজ আমাৰ যেটো প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা আছে হেতু বাঢ়ি যায় এইটোৰ লগত কৰোনাৰ ভাইৰাছৰ লগত ফাইট কৰা সো গাঁৱৰ মানুহখিনি ক'ব লাগে সাইড ইফেক্ট কি হৈছে হয়তো অলপ জ্বৰ উঠিছে হয়তো অলপমান কিবা হাত বিষাইছে কিন্তু ভ্যাকচিন ললে নমৰে ইয়াতেও তোমালোকৰ ম্যাক্সিমাম যিখিনি টিচাৰ আছে বহুতৰে দুটা ডোজ লোৱা হৈ গৈছে সো দুটা ডোজ লৈ পেলা যদি মই মৰা নাই মোৰ দুটা ডোজ লোৱা আজি 1.5 মাহ 2 মাহ হল মৰা নাই সো প্লিজ টেল দেম আমাৰ মানুহে এই কিছুমানে এই উল্টা খবৰ বিলাক দিয়ে কোভিডৰ ভ্যাকচিন ললে 2 বছৰৰ ভিতৰত মৰি যাব কি ইমান যে ডাক্তৰ বিলাকে ইমান ৰিসাৰ্চ কৰি উলিয়াইছে হেতু পাগল নেকি আমাৰ কাৰণে উলিয়াইছে সো টেল ইওর পিপল তুমি এতিয়া পঢ়াউনা কৰিছা কলেজত আহিছা তুমি গৈ পেলা গাঁৱৰ মানুহখিনি কবা যে ভ্যাকচিন লোৱাটো দৰকাৰ আৰু এতিয়া যদি নলয় সৰকাৰে এনেকুৱা এটা দিন আহিব জবৰদস্তি গৈ পেলা সবৰ ঘৰতে দিব তেতিয়া কি কৰিব আৰামসে লৈ লব লাগে একো প্ৰবলেমে নাই একো ভয় খাব লগা কথা নাই সো তুমি যেহেতু পঢ়াউনা কৰিছা প্লিজ তুমি গৈ পেলাই নিজৰ মানুহখিনিক ক'ব লাগে একোৱে নহয় ভ্যাকচিন ললে ভালে এটো কথা আমি বুজাব লাগিব বিকজ গাঁৱৰ মানুহ বুজি নাপায় মানুহে উল্টা পুল্টা কথা কয় তেওঁলোকে ভাবে হেতুৱে হেনেকুৱা নহয় দেই ওকে থ্যাংক ইউ ডক্টর সুনিতা চন্দ্রিমা তোমার গাঁৱত যদি অসুবিধা হয় তোমার বুজাবলৈ তুমি আমার এক্সাম্পলবোৰ দিবা আৰু দৰকাৰ হলে আমি টিচাৰ সকলেও তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিব পাৰিম হেনেকুৱা কোনো কথা নাই যে ভ্যাকচিন ললে মানুহৰ সাংঘাতিক কিবা এটা হ'ব ঠিক আছে আৰু এজন আছে ভূপালী কলিতা তেওঁ হাত দাঙিছে কিবা খুদিব নেকি নাই আৰু কোনোবা আছে I think there is nobody who has any questions. Hobo aru niki? Ilyas Ali? Yes, ma'am. Eta question ase. Okay. Ma'am. Now, do you want to ask something? Yes? Ma'am. শুনি আছো কোৱা তাৰ মানে ম্যাম আমাৰ গাঁৱৰ মানুহখিনি মানে ইমানেই এই কোভিডটোক লৈ ভাবে যে কোভিডটোৰ যেতিয়া পজিটিভ হয় তেতিয়া মেডিকেলত লৈ মানে বেছিহে মাৰে কোভিডত নমৰে কোভিড নামৰ বেমাৰে নাই আৰু এজনৰ যদি পজিটিভ ওলায় মানুহখিনি চাব আৰু যদি আমি কওঁ আৰু আমাৰ মায়ে আশা কাম কৰে তেতিয়া ভাবে যে আমি পইচা পাওঁ ক'ব নোৱাৰো এনেকুৱা মানসিকতা আখতাৰি হেতু কাৰণে অৱেৰনেছ দৰকাৰ হে অৱেৰনেছটো ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ এই আশা কৰ্মীসকল বা হেলথ ওয়াৰ্কাৰ্ছ সকল গাঁৱে গৈ অলপ তেওঁলোকক বুজাব লাগিব আৰু কলেজ যেতিয়া আমি যাব পৰা হম তেতিয়া আমি ইউনিট হিচাপে টিচাৰ্স ইউনিটৰ পৰাই আমি গৈ গাঁৱত ভিজিট কৰি সেইখিনি কথা বুজাব পাৰিম সখেতুত ভাঙি পৰিব নালাগে আৰু কাৰোবাৰ কিবা আছে নেকি প্ৰশ্ন Yes, ma'am. Yes? Yes, ma'am. Ilyas? Yes. Ma'am, মই গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছো 2 মাহ হয় আমাৰ গাঁৱত তো গাঁৱত একটু ভ্যাকচিনৰ ওপৰতে মানে কিবা এটা কথা চলি আছে মানে গাঁৱৰ মানুহবিলাক কিছুমান মানুহে সমালোচনা কৰি থাকে আমি বুজাই থাকো বাট তথাপি সিহঁতে নুবুজে তাতে এনেকুৱা এটা সন্দেহ কৰি আছে যে কোভিড ভ্যাকচিন ললে বলে এটা সন্তানৰ বেছি মানুহে সন্তান জন্ম দিব নোৱাৰিব এনেকুৱা সমালোচনা হৈ থাকে বাট সিহঁতক আমি কৈ থাকো যে এইটো সম্পূৰ্ণ ভুৱা তথ্য ভুৱা কথা এইটো আপোনালোকে ভ্যাকচিন সোনকালে লৈ লওক কিন্তু সিহঁতে বুজি নাপায় সিহঁতক কিবা ভালদৰে কিবা পৰামৰ্শ দিব পাৰে তেনেকুৱা কোনো পৰামৰ্শ আছে নেকি মেম ক'ব লাগে তুমি নিজে লৈছা না নাই Yes, ma'am. মই প্ৰথম ডোজ লোৱা হৈছে আচ্ছা ডক্টৰ সুনিতা ইয়াৰে উত্তৰটো দিব পাৰিব চাগে এটা হেতু গাঁৱৰ মানুহখিনিক বুজোৱাৰ বাহিৰে আৰু বেলেগ উপায় নাই যেন পাইছো ডক্টৰ ইলিয়াস Yes, ma'am. তুমি Yes. এজন NSS ভলান্টিয়াৰ ট্ৰেইনিং লৈছা এইবিলাকত কেনেকে বুজাব লাগে বুজোৱা আৰু এটো তোমাৰ কাম
মেম মই চেষ্টা কৰি আছো আৰু দুই এজনে ঠিক শুনিও আছে, আছে চেষ্টা ভেকচিনেশন কৰি আমি আছে চেষ্টাই কৰিব পাৰো, বুজি পাইছা? আমি চেষ্টা কৰিব পাৰো, আমি এৰি দিব নালাগে। আমি সিহঁতক ক'ব লাগে, বুজাব লাগে যে তুমিও লৈছা বোলে, ময়োতো লৈছো, কিবা হৈছে নেকি? আমি ক'ব পাৰো, বুজাব পাৰো, তাৰ বাহিৰে একো কৰিব Yes, ma'am. নোৱাৰো, বুজি পাইছা? আৰু এতিয়া নেটৱৰ্কৰ প্ৰব্লেম নহলে মই ক'লোহেঁতেন যে তোমাৰ গাঁৱৰ মানুহখিনিক লগাই দিবা এনেকে এটা, আমিয়ে বুজাম। সেইটোৱে আমি কৰিব পাৰো, কিন্তু তুমি নিজে NSS volunteer, you have to do it. It's a challenge for you. You have to do Yes, it. ma'am. Yeah. Thank you, ma'am. I think we are towards the end of the session now. এতিয়া মই Dr. Abdul Haq Ahmedok, yes? মেম আমাৰ টাইম হৈ গৈছে অলৰেডি। সেইকাৰণে শেষ কৰিব লাগে। মই এটা কথা কৈছো খালি, এই যে ৰিগাৰ্ডিং বুজোৱা কথাটো, দেয়াৰ ইজ এ ক্ৰাইচিছ অফ হিউমেন ৰিলেশ্যন বৰ্তমান হৈছে এইটো, কিন্তু আমি চেষ্টাটো এৰিব নালাগিব। এতিয়া চন্দ্ৰিমাই যিটো কৈছে বা ইলিয়াছে যিটো কৈছে, এই ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ৰিউমাৰ ক্ৰিয়েট কৰিছে, হাউ টু মেনেজ ইট। এইটো বিৰাট ক্ৰাইচিছ হৈছে। এই কেইদিনমান আগতে মোৰ তাত মানুহ এগৰাকী আশা কৰ্মী আহি ইমানে কান্দিছে, হুক হুকাই কান্দিছে, মানুহ এনেকে গালি পাৰে। গতিকে এইটো থাকিব, দিছ ইজ এ ক্ৰাইচিছ, পেণ্ডেমিক। গতিকে তাৰে এইবিলাক মানে চাইডৰ কিবা চাইড ইফেক্ট আছে, গতিকে এইটো বুজাই থাকিব লাগিব। চেষ্টাটো সেইটোৱে, তাত বাহিৰে বেলেগ একো নাই। I have a bitter experience about COVID-19 pandemic. Bitter experience. Even my 3 kids, they already been affected by COVID, and they are now recovered. And second time, my daughter also, she also being recovered recently. Even she is in COVID center now, Borpeta Hospital, that means Fakhruddin Ali Ahmed Hospital. So I have bitter experience about it. But I also believe that we can overcome it. COVID, we can overcome it, but mentally we must be strong. So I think regarding Ilyas and Chandrima, I think we are coming towards the end. Ma'am, Mona Lisa Vaido? Okay. Yes. Okay. Yes, ma'am. এতিয়া মই just Now I I'm would finishing. request Dr. Abdul Haq. আমাৰ Hi. Before that, ma'am, এতিয়া তোমালোকৰ মনত those participants, তোমালোকৰ মনত কিবা প্ৰশ্ন থাকিলে, আমি we are always 24 hours available. আমাৰ কলেজত পিছত পাবা, বাই ফোন হলো তোমালোকৰ কিবা ডাউট থাকিলে আমাক ক্লিয়াৰ কৰি ল'বা, আমি তোমালোকৰ প্ৰবলেমবোৰ আমি ক্লিয়াৰ কৰি দিম যিমান পাৰো। আৰু তোমালোকৰ গাঁৱৰ যিটো সমস্যা এজ এন হোৱেন ৰেড ডিষ্ট্ৰিক্ট আমাৰ এইটো উঠি যাব। আমাৰ NCC যেহেতু আজি এই হেৰি সেমিনাৰখনত ৱেবিনাৰখনত হেৰি অৰ্গেনাইজাৰ, গতিকে আমি উই আৰ প্লেনিং থ্ৰু NCC এণ্ড NSS কেডেট আমি গাঁৱে গাঁৱে গৈ অলপ কনচিয়াছনেছ আনিবলৈ, এৱাৰনেছ আনিবলৈ উই উইল ট্ৰাই। আৰু তেতিয়া তোমালোকৰ সহায় লাগিব, আৰু তেতিয়া তোমালোকে আমাক য'ত ছাজেষ্ট কৰা আমি তালৈকে যাম। গতিকে এইবোৰ তোমালোকৰ মনত যিবোৰ প্ৰশ্ন হয়তো কিছুমানক আমি উত্তৰ দিব নোৱাৰিবও পাৰোঁ সময়ৰ অভাৱত, ডেট উইল বি ৰিপ্লাই ইন ডিউ কোৰ্চ অফ টাইম। তোমালোক কলেজ খুলিলে আহিবা, আমি চেষ্টা কৰি দিম। তাৰ বাহিৰেও আমাক তোমালোকে এনি টাইম পাবা, ফোন কৰি সুধি ল'ব পাৰা। So now it's over to Mona Lisa, ma'am. Thank you, sir. Now I would request Dr. Abdul Haq Ahmed, the Vice Principal of our college, to offer his vote of thanks on our behalf. Over to Dr. Yes. I think it is very fruitful webinar on mental health and pandemic. Mona Lisa, am I audible to you? Am I audible? Yes. Yes, yes. Okay. Yes, you are. Yes. Yeah. So on behalf of Bikali College fraternity, I'm thankful to Dr. Sumita Agarwala for her lucid lecture with some experiences, examples. I offer my heartfelt grateful to Sumita Agarwala being with us about for 1.5 hours. I especially grateful and thank to Colonel Pawan Kumar for his delivery with some ways to overcome them. I offer my vote of thanks to Jugal Kishore Talukdar, Dr. Dhanmani Kolita for technical support and
for the other kind of suggestions. Especially, I would like to offer my gratefulness to Dr. Monalisa Rai Chaudhary for organizing such an event on behalf of IQAC Bikali College. I am thankful to their esteemed participants and their students, actually, who have made it a successful one. And especially, I immensely grateful and I offer my thanks to Dr. Manoj Gogoi, the dynamic leader of Bikali College, Principal Bikali College, for whose initiation it has been realized. And from this fruitful event, I think we sort out some findings, that means outcome, according to my view, from lectures of two dignitaries, Sunita Agarwala and Colonel Kumar. I think the outcome is how to manage or maintain and overcome the stress, anxiety, depression that rooted out from this pandemic COVID-19 and which are associated with the abnormal situation about our human relations, economic hardships, social behavior, and cultural crisis. And thank you them for their ways out to overcome such situation. So thank you all. Once again, I offer my gratefulness and vote of thanks to everybody. Thank you. Thank you so much.